गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. आपण मॉर्निंग सेशनला अँटीकोएग्युलंट टॉपिक जो पाहिला होता त्यातला राहिलेला पार्ट आता आपण डिस्कस करणार आहोत. ओके, तर अँटीकोएग्युलंट, these are the drugs which interfere with coagulation process, and we have discussed these are mainly we use for prophylactic point of view, especially in case of venous thromboembolism like deep vein thrombosis, pulmonary embolism. These drugs, if we see the classification, they are divided into in vivo anticoagulant and in vitro anticoagulant. Depending on route of administration, in vivo anticoagulant divided into parental anticoagulant and oral anticoagulant. Some parental anticoagulants act indirectly. They are called as indirect thrombin inhibitor, and some parental anticoagulants act directly. These are called as direct thrombin inhibitor. In indirect thrombin inhibitor, we have heparin, also called as unfractionated heparin, low molecular weight heparin. There are many examples of low molecular weight heparin. At least two examples you have to remember: enoxaparin, dalteparin, then fondaparinux, and danaperoid. Direct thrombin inhibitor, we have lepirudin, bivalirudin, desirudin, and ergotroban. Coming to the oral anticoagulants, in the morning lecture we have discussed oral anticoagulants consist of three groups. First is vitamin K antagonist. In that we have two groups, coumarin derivative and indendione derivative. In coumarin derivative, we have very popular drug warfarin sodium. Okay. Other coumarin derivative, we have dicumarol, also called as bis-hydroxycoumarin, acinocoumarol, ethyl biscaumacetate, and in indendione derivative, we have phenandione. Other oral anticoagulants which are recently approved and available in clinical practice: direct factor 10A inhibitor. We have two examples, rivaroxaban and apixaban. Rivaroxaban and apixaban, direct factor 10A inhibitor, which we use by oral route. Rivaroxaban, apixaban, important for MCQ point of view. And oral direct thrombin inhibitor, we have discussed argatroban is a parental direct thrombin inhibitor along with lepirudin, bivalirudin, desirudin. In oral direct thrombin inhibitor, we have dabigatran etaxalate. Dabigatran etaxalate. Okay. These are in vivo anticoagulant we have discussed. Coming to in vitro anticoagulant, in that heparin is there. So heparin is in vivo as well as in vitro anticoagulant. Other in vitro anticoagulants we have discussed in the morning: calcium complexing agents. In that sodium citrate is there. आपण पाहिलं की जे ब्लड ट्रान्सफ्युजन बॅग असतात 350 ml बॅग साठी 1.65 ग्रॅम सोडियम सायट्रेट यूज केला जातो. कॅल्शियम हा एक इम्पॉर्टंट क्लॉटिंग फॅक्टर आहे. कॅल्शियम, तर कॅल्शियम कॉम्प्लेक्सिंग एजंट कॅल्शियमला बाइंड होऊन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता आणि त्यामुळे कोएग्युलेशन प्रोसेस हॅम्पर होते आणि त्या ब्लड ट्रान्सफ्युजन बॅग मधलं ब्लड हे फ्लुइड स्टेट मध्येच राहतं. तर त्यात सोडियम सायट्रेट वापरलेलं असतं. ब्लड इन्व्हेस्टिगेशन साठी आपण ऑक्झॅलेट बल्ब यूज करतो, इडिटेट बल्ब यूज करतो. तर ऑक्झॅलेट बल्ब मध्ये 10 मिलीग्रॅम सोडियम ऑक्झॅलेट असतं 1 ml ब्लड काढण्यासाठी, 1 ml ब्लड घेण्यासाठी. आणि सोडियम इडिटेट हे 1 ml ब्लड साठी 2 मिलीग्रॅम त्या बल्ब मध्ये असतं. तर हे इन्व्हेस्टिगेशन साठी जे ब्लड घेतो ते फ्लुइड स्टेट मध्ये राहण्यासाठी सोडियम ऑक्झॅलेट, सोडियम इडिटेट हे बल्ब, हे अँटीकोएग्युलंट आपण वापरतो. तर हे झाले इन विट्रो अँटीकोएग्युलंट.
तर क्लासिफिकेशन मॉर्निंगला मी डिस्कस केलेलं आहे डिटेलमध्ये. आणि हिपॅरिन विषयी आपण डिस्कस केलं होतं. हिपॅरिन वॉज डिस्कवर्ड बाय मेडिकल स्टुडंट मॅकलिन इन 1916 and it was first extracted from liver, that's why the name came heparin. हा एक म्युकोपॉलिसॅकराइड आहे. त्याचं मॉलिक्युलर वेट 10,000 ते 20,000 आहे. आणि नंतर असं दिसून आलं की खूप साऱ्या मास्ट सेलमध्ये आपल्या शरीरामध्ये हिपॅरिन सापडतो, लिव्हर, लंग्स, इंटेस्टायनल म्युकोजा. आणि जो ड्रग आपण यूज करतो तो अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिन आपण ॲनिमल पासून ऑप्टेन करतो. So from which animal we obtain heparin? Heparin is produced from ox lung and pig intestinal mucosa. Ox lung and pig intestinal mucosa. So this is one of the drug which is obtained from animal source. Any drug which obtained from animal source responsible for one important adverse effect, hypersensitivity reaction, and with heparin also there are chances of hypersensitivity reaction. तर हे इंट्रोडक्शन पार्ट आपण पाहिलं होतं. मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन मी तुमच्याशी डिस्कस केली होती की हिपॅरिन हा इन्स्टंटेनियसली ऍक्टिंग अँटीकोएग्युलंट आहे. इन व्हायवो इन विट्रो इफेक्टिव्ह आहे. वारफेरिन ऑनसेट ऑफ ऍक्शन वारफेरिनची स्लो आहे, 2 ते 3 दिवस लागतात. परंतु हिपॅरिन इज ए पॉवरफुल अँड फास्ट ऍक्टिंग इन्स्टंटेनियसली ऍक्टिंग अँटीकोएग्युलंट आहे. त्यामुळे इमिजिएट तुम्हाला अँटीकोएग्युलंट इफेक्ट हवा असेल तर हिपॅरिन आणि वारफेरिन पैकी वी शुड यूज हिपॅरिन. आणि हिपॅरिन कसं कार्य करतो? हिपॅरिन ऍक्ट्स इनडायरेक्टली. इट ऍक्टिवेट्स अँटीथ्रोम्बिन 3 इन अवर बॉडी. हा नॅचरल अँटीकोएग्युलंट आहे अँटीथ्रोम्बिन 3. अँड बाय ऍक्टिवेटिंग अँटीथ्रोम्बिन 3 it increases activity of antithrombin 3 by 1000-fold. And by activating antithrombin 3, heparin responsible for inhibition of activated clotting factor of intrinsic and common pathway. So which clotting factor inhibited by heparin? We have discussed 9A, 10A, 11A, 12A, 13A and 2A. Out of these, unfractionated heparin mainly inhibits 10A and 2A. 10A and 2A. तर ही झाली मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शन. ऍटलिस्ट एवढं जरी तुम्ही लिहिलं तरी मोर दॅन इनफ आहे. नोट्समध्ये खूप डिटेलमध्ये हिपॅरिनची ऍक्शन डिस्कस केलेली आहे. ती डिटेलमध्ये तुम्हाला जायचं नाही. मी जे जे सांगितलं तेवढंच लक्षात ठेवा. इन्स्टंटेनियसली ऍक्टिंग अँटीकोएग्युलंट, indirectly acting anticoagulant. It acts by activating antithrombin 3 and it responsible for inactivation of clotting factor of intrinsic and common pathway, factor 9A to 13A and 2A. But it does not inhibit factor 7A, which is a activated factor of extrinsic pathway. 7A inhibition तो करत नाही. MCQ साठी ते लक्षात ठेवायचं आहे. सो ऍटलिस्ट एवढी जरी मेकॅनिझम तुम्ही लक्षात ठेवली तर मोर दॅन इनफ आहे. ओके, मेकॅनिझम लक्षात आली तुमच्या. अँटीकोएग्युलंट इफेक्ट कसा येतो हिपॅरिनचा, इतकं लिहिता येईल तुम्हाला मेकॅनिझम? येस सर. ओके, तर आता बुक्समध्ये किंवा नोट्समध्ये मेकॅनिझममध्ये खूप डिटेल ज्या गोष्टी दिल्यात त्या मी तुम्हाला सांगतो की यामध्ये हिपॅरिन अँटीथ्रोम्बिन 3 ची ऍक्टिव्हिटी 1000-फोल्ड वाढवून ऍक्ट होतो आणि त्याच्यामुळं इंट्रिन्सिक आणि कॉमन पाथवेचे ऍक्टिव्हेटेड फॅक्टर इनहिबिट होतात. एवढं जरी लक्षात ठेवलं तरी मोर दॅन इनफ आहे. तर 2 मेकॅनिझम आहे. हिपॅरिन अँटीथ्रोम्बिन 3 ची ऍक्टिव्हिटी कसं वाढवतो, बरोबर आहे. ओके, तर हिपॅरिन काय करतो पहिले मी तुम्हाला ते डिस्कस करतो. आणि अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिन
आणि लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन असे हिपॅरिनचे दोन प्रकार आहेत. त्यात काही फरक आहे का मेकॅनिझम मध्ये, तेही तुम्हाला एखाद्या वेळेस विचारू शकतात. तर हिपॅरिन काय करतो ते मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे. तर हिपॅरिन प्रोव्हाइडेस स्कॅफोल्डिंग फॉर क्लॉटिंग फॅक्टर अँड अँटीथ्रोम्बिन 3. स्कॅफोल्डिंग म्हणजे काय? एक प्लॅटफॉर्म तो प्रोव्हाइड करतो. जनरली अँटीथ्रोम्बिन 3 क्लॉटिंग फॅक्टर जे आहेत, ऍक्टिव्हेटेड क्लॉटिंग फॅक्टर, ओके, क्लॉटिंग फॅक्टर त्यांच्याशी इंटरॅक्ट करून ह्या क्लॉटिंग फॅक्टरला इनहिबिट करत असतो. तर हिपॅरिन काय करतो? हिपॅरिन प्रोव्हाइड्स स्कॅफोल्डिंग फॉर दिस अँटीथ्रोम्बिन 3 अँड क्लॉटिंग फॅक्टर. स्कॅफोल्डिंग म्हणजे एक प्लॅटफॉर्म देतो तो, त्याच्यावर अँटीथ्रोम्बिन 3 आणि क्लॉटिंग फॅक्टर एकमेकांशी चांगल्या प्रकारे इंटरॅक्ट होतील आणि अँटीथ्रोम्बिन 3 क्लॉटिंग फॅक्टरला फास्ट इनएक्टिव्हेट करेल. ऍक्टिव्हेटेड क्लॉटिंग फॅक्टर मेनली 10A आणि 2A. तर 10A आणि 2A इन्हिबिशन त्यांनी होतं. आता एक लक्षात घ्या की यामध्ये हे जे आता मी डिस्कस करत आहे ते एक्झाम मध्ये कोणीही तुम्हाला विचारणार नाही. दुसरं एक प्रोबेबल मेकॅनिझम जी सांगितलेली आहे की हिपॅरिन ज्यावेळेस अँटीथ्रोम्बिन 3 ला बाइंड होतो आणि अँटीथ्रोम्बिन 3 मध्ये कन्फॉर्मेशनल चेंजेस करतो, त्याच्यामुळे अँटीथ्रोम्बिन 3 ची जी इंटरॅक्टिव्ह साईट आहे ती एक्सपोज होते आणि अँटीथ्रोम्बिन 3 ऍक्टिव्हेटेड क्लॉटिंग फॅक्टरला चांगल्या प्रकारे इंटरॅक्ट होऊन ऍक्टिव्हेटेड क्लॉटिंग फॅक्टर इनहिबिट होतात. ओके, ऍक्टिव्हेटेड क्लॉटिंग फॅक्टर इनहिबिट होतात. आता तुम्हाला एक लक्षात ठेवायचं आहे की यामध्ये अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिन जो आहे तो लॉंग चेन मॉलिक्यूल आहे. लॉंग चेन मॉलिक्यूल असल्यामुळं तो दोन्ही मेकॅनिझम करतो. तो एक प्लॅटफॉर्म पण प्रोव्हाइड करतो आणि अँटीथ्रोम्बिन 3 मध्ये कन्फॉर्मेशनल चेंजही करतो. लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन जो आहे तर त्यात खूप सारे एक्झाम्पल आहे. तर काही लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन जे आहेत ते प्लॅटफॉर्म जे प्रोव्हाइड करत होता अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिन, ते अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिन जे प्लॅटफॉर्म तयार करत होता ती ऍक्शन लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन मध्ये दिसत नाही. फक्त बी ऍक्शन दिसते. बी म्हणजे कन्फर्मेशनल चेंजची. तर एक लक्षात घ्या, फॉर 2A इनहिबिशन ह्या दोन्ही ऍक्शन महत्वाचे आहेत आणि 10A इनहिबिशन हे ऍक्शन बी नी पण होऊ शकतं. तर हे जी स्लाइड मी सांगितलेली आहे ती नाही लक्षात ठेवली तरी चालेल. डिटेल मधलं मी आता जे डिस्कस केले ते एक्झाम मध्ये काही गरज नाही. आधी जी मेकॅनिझम सांगितली तेवढं इनफ आहे. फक्त आता मेकॅनिझम मध्ये काय फरक आहे मी तुम्हाला सांगतो की अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिन जे क्लॉटिंग फॅक्टर ऍक्टिव्हेटेड इनहिबिट करत होता त्यामध्ये आपण पाहिलं 9A, 10A, 11A, 12A, 13A आणि 2A आहे. त्यात अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिन दोन क्लॉटिंग फॅक्टर इफ इनहिबिट करत होता मेनली, ते आहे 10A आणि 2A. 10A आणि 2A. आता अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिन पासून लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन ऑब्टेन केलेला आहे. लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन मध्ये मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिनचं कमी झालेलं आहे. काही पार्टच आपण अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिनचा कट करून लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन घेतलेला आहे. त्यामुळे लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन जो आहे त्याचं मॉलिक्युलर वेट कमी झालेलं आहे, 3 ते 7,000 पर्यंत आलेला आहे. आणि लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिनचा जर मेकॅनिझमचा विचार केला, एक मिनिट, लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिनचा जर मेकॅनिझमचा विचार केला तर अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिन, एक मिनिट, अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिन आणि लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन मध्ये फरक काय आहे? तर अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिन 10A पण इनहिबिट करत होता, 2A पण इनहिबिट करत होता. दोन्ही इनहिबिशन अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिननी होतं. लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिनचे खूप सारे एक्झाम्पल आहे आणि मी तुम्हाला सांगितलं की लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन जो आहे
तो कन्फर्मेशनल चेंज अँटीथ्रोम्बिन 3 मध्ये करून ऍक्ट होतो, स्कॅफोल्डिंग प्रोव्हाइड करत नाही. तर लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन बद्दल एक लक्षात ठेवायचं की 10A आणि 2A पैकी कोणता फॅक्टर तो मेनली इनहिबिट करतो. तर लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन सिलेक्टिव्हली इनहिबिट 10A विथ स्मॉल इनहिबिशन ऑफ 2A, विथ स्मॉल इनहिबिशन ऑफ 2A. हा फरक तुम्हाला एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू लक्षात ठेवायचाच आहे. ओके, म्हणजे अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिनचा जर विचार केला तर तो 10A पण इनहिबिट करतो आणि 2A पण इनहिबिट करतो, दोन्ही इनहिबिशन त्यांनी होतं. ओके, लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिनचा जर विचार केला तर लो मॉलिक्युलर वेट सिलेक्टिव्हली काय इनहिबिट करतो, 10A आणि लिटिल इनहिबिशन ऑफ 2A. म्हणजे तुम्हाला विचारलं कोणी की अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिन आणि लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिनच्या मेकॅनिझम मध्ये फरक काय आहे, तर दोघंही पॅरेंटल अँटीकोएग्युलंट आहे, दोघंही इनडायरेक्टली ऍक्टिंग थ्रोम्बिन इनहिबिटर आहे, दोघंही ऍक्टिव्हेटिंग क्लॉटिंग फॅक्टर इनहिबिट करतात. पण कोणते करतात, तर अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिन मेनली 10A आणि 2A दोन्ही इनहिबिट करतो. लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन सिलेक्टिव्हली 10A इनहिबिट करतो विथ लिटिल इनहिबिशन ऑफ 2A, विथ लिटिल इनहिबिशन ऑफ 2A. हा फरक लक्षात राहील तुमच्या. येस सर. ठीक आहे, म्हणजे लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन 10A आणि 2A पैकी जास्त कोणता इनहिबिट करतो, 10. 10A, बरोबर आहे. ठीक आहे, आणि अजून एक ड्रग त्यामध्ये आपण डिस्कस केलेला आहे, फोंडापॅरिनोक्स. बरोबर, फोंडापॅरिनोक्स पण डिस्कस केलेला आहे, लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन. आणि तिसरा पाहिला होता फोंडापॅरिनोक्स आणि डॅनापॅरिड. तर फोंडापॅरिनोक्स जो आहे त्याला त्याच्याशी जर आपण अनफ्रॅक्शनेटेड आणि लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन कम्पेअर केलं तर फोंडापॅरिनोक्स मध्ये फार फक्त पेंटासॅकॅराइड युनिटच असतं, त्यामुळे त्याची साईज फार कमी असते, मॉलिक्युलर वेटही कमी असतं. आणि फोंडापॅरिनोक्स हा जो ड्रग आहे हा 10A आणि 2A पैकी कोणता इनहिबिट करतो, तो सिलेक्टिव्हली 10A इनहिबिट करतो, 2A वर काहीच ऍक्शन नाही. बरोबर आहे, म्हणजे हे तीन ड्रगचे जे इनहिबिशन आहे ह्यातला फरक तुमच्या लक्षात आला पाहिजे. अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिन 10A 2A दोन्ही इनहिबिट करतो, लो मॉलिक्युलर वेट सिलेक्टिव्हली 10A करतो, बट ऑल्सो लिटिल इनहिबिशन ऑफ 2A असतं. म्हणजे सिलेक्टिव्हिटी 10A लाच आहे, पण काही प्रमाणात 2A पण इनहिबिट करतो. आणि फोंडापॅरिनोक्स फक्त 10A इनहिबिट करतो. तर पॅरेंटल सिलेक्टिव्ह 10A इनहिबिटर विचारला पॅरेंटल, तर त्याचा आन्सर काय येईल, पॅरेंटल फक्त 10A ला इनहिबिट करणारा फोंडापॅरिनोक्स. ओरली सिलेक्टिव्ह 10A इनहिबिटर अवेलेबल झालेले आहेत, ओरली पण 10A इनहिबिटर अवेलेबल झालेले आहेत. आणि ते 10A इनहिबिटर कोणते ड्रग आहे माहिती आहे, रिव्हारोक्सॅबॅन आणि एपिक्सॅबॅन. कोणते दोन ड्रग आहे, रिव्हारोक्सॅबॅन आणि एपिक्सॅबॅन. तुम्ही त्यांचं स्पेलिंग पहा, ओरल 10A इनहिबिटर मध्ये 10A रिव्हारोक्सॅबॅन आणि एपिक्सॅबॅन, बरोबर आहे. त्यामध्ये एक्से येतं ना, एक्से स्पेलिंग मध्ये पहा, रिव्हारोक्सॅबॅन मध्ये एक्से येतं, एपिक्सॅबॅन मध्ये पण एक्से येतं ना, त्यावरून तुम्हाला 10A इनहिबिशन लक्षात राहील. लक्षात राहिलं, ओरल 10A इनहिबिटर लक्षात ठेवण्यासाठी त्यांच्या स्पेलिंग मध्ये काय येतं, रिव्हारोक्सॅबॅन, एपिक्सॅबॅन. ते हिंट तुम्हाला सांगितली मी, ओरल फॅक्टर सिलेक्टिव्ह फॅक्टर 10A इनहिबिटर रिव्हारोक्सॅबॅन आणि एपिक्सॅबॅन. ठीक आहे,
आता नेक्स्ट हिपेरिनच्या ज्या ऍक्शन्स आहेत त्या जरी नाही लक्षात ठेवल्या तरी चालेल. हिपेरिनच्या 3 ऍक्शन आपण डिस्कस करणार आहोत. अँटी कोएग्युलंट ऍक्शन तुम्हाला समजली. काल आपण पाहिलं होतं की प्लेटलेट ऍक्टिव्हेशन आणि ऍग्रिगेशन मध्ये थ्रोम्बिन नावाचा जो फॅक्टर आहे 2A, हा थ्रोम्बिन पार 1 आणि पार 4 रिसेप्टरवर ऍक्ट होऊन ते रिसेप्टर ऍक्टिव्हेट करून प्लेटलेट ऍक्टिव्हेशन आणि ऍग्रिगेशन करतो. त्यामुळं हे ड्रग जे 2A चं इन्हिबिशन करू राहिले अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिन, तर थ्रोम्बिन इन्हिबिट झाला तर प्लेटलेट ऍक्टिव्हेशन ऍग्रिगेशन पण इन्हिबिट होईल. ओके, तर हिपॅरिन ऍट हायर डोस इन्हिबिट प्लेटलेट ऍग्रिगेशन. म्हणजे अँटी प्लेटलेट ऍक्शन हिपॅरिनला, तो अँटी कोएग्युलंट आहे पण हायर डोसला तो प्लेटलेट ऍग्रिगेशनही इन्हिबिट करतो. त्यानंतर हिपॅरिनला तिसरी जी ऍक्शन आहे लायपेमा क्लिअरिंग ऍक्शन, नाही लक्षात ठेवली तरी चालू शकतं. काय आहे लायपेमा क्लिअरिंग ऍक्शन हे मी तुम्हाला ज्यावेळेस आपलं लिपिड लोअरिंग ड्रग डिस्कस करू त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगणार आहे लायपेमा क्लिअरिंग ऍक्शन काय असते. थोडक्यात इथं मी तुम्हाला सांगतो की आपल्या शरीरामध्ये जे ट्रायग्लिसराईड आहे किंवा जे क्लोरेस्ट्रॉल आहे ते मूव्ह कसं होतं, तर ते लायपोप्रोटीनच्या माध्यमातून मूव्ह होतं. म्हणजे एका साईटकडून दुसऱ्या साईटकडे जाण्यासाठी लायपोप्रोटीन्स हे वॉटर सोल्युबल व्हेकल वापरले जाते लायपोप्रोटीन. त्यामध्ये ट्रायग्लिसराईड कोलेस्ट्रॉल डिपॉझिट होऊन एका साईटकडून दुसरीकडे जातात. तर ट्रायग्लिसराईड हे लायपोप्रोटीन्स कोणकोणते आहेत, तर कायलोमायक्रॉन आहे, VLDL आहे, LDL आहे, HDL आहे. हे सगळे लायपोप्रोटीन्स आहे, ते फॅटचं ट्रान्सपोर्ट करतात. थोडक्यात मी सांगतोय, त्याच्या डिटेल मी जात नाही. तर काय होतं की कायलोमायक्रॉन नावाचा जो लायपोप्रोटीन आहे, हा कायलोमायक्रॉन आपल्या डाएटमध्ये जे ट्रायग्लिसराईड आणि कोलेस्ट्रॉल असतं, त्या डाएटरी ट्रायग्लिसराईड आणि कोलेस्ट्रॉलला व्हेरियस पार्ट ऑफ द बॉडीकडे पाठवायचं काम करतं. म्हणजेच इंटेस्टाईन मधून जे डाएट मधून ट्रायग्लिसराईड आणि कोलेस्ट्रॉल ऍब्सॉर्ब होतं, ते ट्रायग्लिसराईड आणि कोलेस्ट्रॉल कायलोमायक्रॉन मध्ये एंटर होतं आणि कायलोमायक्रॉन काय करतं, सर्क्युलेशन मधून मूव्ह होताना ट्रायग्लिसराईड टिश्यूकडे डिपॉझिट करतं आणि कोलेस्ट्रॉल लिव्हरमध्ये पाठवतं. हे कायलोमायक्रॉनचं कारण आहे की डाएटरी ट्रायग्लिसराईड आणि कोलेस्ट्रॉलचा ट्रान्सपोर्ट करणं. ज्यावेळेस कायलोमायक्रॉन ट्रायग्लिसराईड आणि कोलेस्ट्रॉल त्यात इन्कॉर्पोरेट होतो आणि कायलोमायक्रॉन सर्क्युलेशन मधून मूव्ह होतो, तर याच्यावर ह्या ब्लड व्हेसलवर मध्ये ही जी लाइनिंग एंडोथेलियम असतं त्यामध्ये लायपोप्रोटीन लायपेज एन्झाईम असतो. तो एन्झाईम काय करतो, ह्या कायलोमायक्रॉन मधलं जे ट्रायग्लिसराईड आहे त्याचं ब्रेकडाऊन फ्री फॅटी ऍसिड आणि ग्लिसरॉल मध्ये करतो आणि त्यामुळे फ्री फॅटी ऍसिड ग्लिसरॉल तयार झाले की हे फ्री फॅटी ऍसिड ग्लिसरॉल ब्लड सर्क्युलेशन मधून टिश्यू मध्ये जाऊन डिपॉझिट होतात. अशा प्रकारे ज्या ब्लड वेसल लाइनिंगवरचा लायपोप्रोटीन लायपेज एन्झाईम आहे तो कायलोमायक्रॉन मधला ट्रायग्लिसराईड फ्री फॅटी ऍसिड आणि ग्लिसरॉल मध्ये कन्व्हर्ट करून फ्री फॅटी ऍसिड ग्लिसरॉल सर्क्युलेशन मधून मग टिश्यू मध्ये मूव्ह होतात आणि तिथं स्टोअर होतात. त्यामुळं सर्क्युलेशन मधली ट्रायग्लिसराईडची लेवल कमी होते, ट्रायग्लिसराईडची लेवल कमी होते. त्याचप्रमाणे लिव्हर मधून जे ट्रायग्लिसराईड शरीराकडे पाठवलं जातं ते VLDL मधून पाठवलं जातं, व्हेरी लो डेन्सिटी लायपोप्रोटीन. तो पण सर्क्युलेशन मधून मूव्ह होत असताना लायपोप्रोटीन लायपेज
VLD मधला ट्रायग्लिसराईडचं ब्रेकडाऊन फ्री फॅटी ऍसिड आणि ग्लिसरॉल मध्ये करतं आणि ते फ्री फॅटी ऍसिड ग्लिसरॉल टिश्यू मध्ये जाऊन डिपॉझिट होतं. त्यामुळं ब्लड मधलं ट्रायग्लिसराईड जे आहे ते कमी होतं आणि त्यामुळं प्लाझ्मा क्लिअर होतो. टर्बिड प्लाझ्मा क्लिअर होतो. त्याला लायपेमा क्लिअरिंग ऍक्शन आहे. तर तुम्ही फक्त असंही लक्षात ठेवू शकता, हिपॅरिन रिस्पॉन्सिबल फॉर लायपेमा क्लिअरिंग ऍक्शन ड्यू टू ऍक्टिव्हेशन ऑफ lipoprotein lipase enzyme which is present at the endothelial lining of the blood vessels. इतकं जरी लक्षात ठेवलं तरी चालेल. तर हिपॅरिनला अँटीकोएग्युलंट ऍक्शन आहे, अँटीप्लेटलेट ऍक्शन आहे आणि लायपेमा क्लिअरिंग ऍक्शन आहे. हे 3 ऍक्शन तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे. एक्झाम मध्ये इन्युमरेट जरी केली लायपोमा क्लिअरिंग ऍक्शन आणि अँटीप्लेटलेट ऍक्शन तरी मोर दॅन इनफ आहे. वी आर एक्सपेक्टिंग मोर रिगार्डिंग अँटीकोएग्युलंट ऍक्शन. अँटीकोएग्युलंट इफेक्ट कसा येतो ते तुम्हाला माहित पाहिजे. आता बाकीच्या गोष्टी आपण डिस्कस करणार आहोत. फार्माकोकायनेटिक्स आपण डिस्कस करणार आहोत. ऍडव्हर्स इफेक्ट आणि कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ द हिपॅरिन आपण डिस्कस करणार आहोत आणि नंतर मग लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन पाहणार आहोत आणि लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिनचे ऍडव्हान्टेज काय आहे. क्लिनिकल प्रॅक्टिसमध्ये आपण लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन जास्त यूज करतो अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिन पेक्षा. तर मग लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिनचे ऍडव्हान्टेज काय, हाही 2 मार्कला क्वेश्चन येऊ शकतो. हिपॅरिन पेक्षा त्याचे ऍडव्हान्टेज काय ते एक, आणि मग आपण वारफेरिन कडे जाणार आहोत. तर फार्मॅकोकायनेटिक मध्ये हिपॅरिन पॉइंट ऑफ व्ह्यू तुम्हाला लक्षात ठेवायचं की हा ओरली इफेक्टिव्ह नाही, कारण हा हाय मॉलिक्युलर वेट सबस्टन्स आहे, हायली आयोनाइज मॉलिक्युल आहे. त्यामुळे ओरली दिल्यामुळं तो ऍब्सॉर्ब होत नाही. तर हिपॅरिन इज नॉट इफेक्टिव्ह ओरली. मग कोणत्या रूट थ्रू अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिन आपण देतो. अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिन आपण IV रूटने देऊ शकतो, आपण सबक्युटेनस रूटने देऊ शकतो, परंतु इंट्रामस्क्युलर रूटने आपण जनरली हिपॅरिन अवॉइड करायचं, कारण इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन मधने हिपॅरिन दिलं तर लोकल हिमेटोमा फॉर्मेशनचे चान्सेस असतात. तिथं लोकल ब्लिडिंग होऊ शकतं हे मसलच्या तिथं. त्यामुळे इंट्रामस्क्युलर रूट जनरली अवॉइड करायचा. तर IV किंवा सबक्युटेनियसली आपण यूज करू शकतो. आणि तुम्हाला मी सांगितलं की फास्ट ऍक्टिंग ड्रग आहे. IV दिल्यानंतर इमिजिएट ऍक्शन आहे, पीक 5 ते 10 मिनिटात येतो आणि परत क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल ती 2 ते 4 तासात होतो. ओके, 2 ते 4 तासात होतो. तर फास्ट ऍक्टिंग आहे. वारफेरिन स्लो ऍक्टिंग हे तुम्हाला सांगितलं. आता हा हिपॅरिन मॉलिक्यूल लार्ज मॉलिक्यूल असल्यामुळं हिपॅरिन प्लॅसेंटल बॅरियर क्रॉस करत नाही. त्यामुळं हिपॅरिन फिटल सर्क्युलेशन मध्ये काही साईड इफेक्ट दाखवत नाही किंवा फिटल सर्क्युलेशन मध्ये हिपॅरिनचा इफेक्ट येत नाही. म्हणून प्रेग्नन्सी मध्ये जर कोणता अँटीकोएग्युलंट द्यायचा असं जर तुम्हाला विचारलं हिपॅरिन आणि वारफेरिन पैकी, तर तुमचा आन्सर हिपॅरिन पाहिजे. हिपॅरिन इज सेफ इन प्रेग्नन्सी. वारफेरिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेग्नन्सी, कारण वारफेरिन हा प्लॅसेंटल बॅरियर क्रॉस करतो आणि फिटल वारफेरिन सिंड्रोम दाखवतो. म्हणून वारफेरिन प्रेग्नन्सीत द्यायचं नाही. म्हणजे त्यामध्ये हायपोप्लॅझिया ऑफ द नोज, आय सॉकेट, हँड बोन्स, ग्रोथ रिटार्डेशन ह्या गोष्टी दिसून येतात. इवन फिटल हिमोरेज होऊ शकतं, फिटल डेथ होऊ शकते. ओके, तर त्यामुळं वारफेरिन इज नॉट सेफ अँटीकोएग्युलंट ड्युरिंग प्रेग्नन्सी. वारफेरिनमुळं फिटल वारफेरिन सिंड्रोम होऊ शकतो. तर अँटीकोएग्युलंट प्रेग्नन्सीमध्ये कोणतं द्यायचं, हिपॅरिन आणि वारफेरिन पैकी, तर हिपॅरिन इज सेफ इन प्रेग्नन्सी. ओके, हे तुम्हाला लिहायचं. जे फर्स्ट ट्रायमिस्टर मध्ये आपण हिपॅरिनच यूज केलं पाहिजे जर आपल्याला यूज करायचं असेल तर. ओके, त्यानंतर हिपॅरिन मेटाबोलाइज लिव्हर मध्ये होतो हिपॅरिनेज एन्झाईमने. ओके, रिनल फेल्युअर किंवा लिव्हर फेल्युअर पेशंट मध्ये त्याचं टी-हाफ वाढतो. ओके, आणि हिपॅरिन दिल्यानंतर त्याची जर मॉनिटरिंग करायची असेल, आपल्याला डोस ऍडजस्टमेंट करायचं असेल, तर आपण APTT लेवल पाहतो. वारफेरिन जेव्हा आपण देतो त्यावेळेस वारफेरिनचा डोस ऍडजस्टमेंटसाठी आपण प्रोथ्रोम्बिन टाइम पाहतो. तर APTT म्हणजे काय ते तुम्हाला माहित पाहिजे. ऍक्टिव्हेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम. APTT लक्षात ठेवलं तरी चालेल. तर वारफेरिन
मॉनिटरिंगसाठी म्हणजे सॉरी हिपॅरिनचं जर मॉनिटरिंग करायचे असेल अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिनची, लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिनला मॉनिटरिंगची तशी गरज पडत नाही लॅबोरेटरी मॉनिटरिंगची. तर अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिन पॉइंट ऑफ व्ह्यू एपीटीटी लेवल आणि क्लॉटिंग टाइम आपण पाहू शकतो आणि त्याच्यावरून डोस ऍडजस्टमेंट करू शकतो. एपीटीटी म्हणजे ऍक्टिव्हेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम आणि वारफेरिनच्या मॉनिटरिंगसाठी प्रोथ्रोम्बिन टाइम किंवा आयएनआर. आयएनआर म्हणजे इंटरनॅशनल नॉर्मलाइज रेशो. आयएनआर आपण जे पेशंट वार्फवर असतात वारफेरिनवर असतात तर त्याचं डोस ऍडजस्टमेंट करण्यासाठी आपण एक टेस्ट करतो काही 1-2 महिन्यांनी दर, त्याला आपण आयएनआर म्हणतो. पेशंटचा आयएनआर पाहतो. आयएनआर म्हणजे इंटरनॅशनल नॉर्मलाइज रेशो. म्हणजे तो काय आहे, पेशंट प्रोथ्रोम्बिन टाइम डिवायडेड बाय स्टँडर्ड प्रोथ्रोम्बिन टाइम आहे. त्याचा रेशोलाच आपण इंटरनॅशनल नॉर्मलाइज रेशो असं म्हणतो. त्यात प्रोथ्रोम्बिन टाइम पाहिला जातो. तर प्रोथ्रोम्बिन टाइम वारफेरिन आणि एपीटीटी टाइम हिपॅरिन. हे तुम्हाला लक्षात आहे. एपीटीटी हिपॅरिन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम वारफेरिन. आणि प्रोथ्रोम्बिन टाइम रिलेटेड अजून एक इन्व्हेस्टिगेशन आहे आयएनआर, इंटरनॅशनल नॉर्मलाइज रेशो. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. एक मिनिट. ओके. डोसेस तुमच्यासाठी महत्वाचे नाहीत. मी जेवढं सांगतो तेवढंच करा. डोसेस नका करू. आपण आय व्ही यूज करू शकतो, हिपॅरिन सबक्युटॅनियसली यूज करू शकतो आणि आपल्याला एपीटीटी आणि क्लोटिंग टाइम पाहणं महत्वाचं आहे. ओके. आता ऍडव्हर्स इफेक्ट काय आहे हिपॅरिनचे? हा फार महत्वाचा पार्ट आहे लॉंग क्वेश्चनचा आणि क्लासिकल ऍडव्हर्स इफेक्ट आहे. म्हणजे त्यात नॉशिया, वॉमिटिंग, डायरिया लिहायचं नाहीये, हे लक्षात घ्या. कोणकोणते ऍडव्हर्स इफेक्ट दिसू शकतं हिपॅरिनने आणि अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिन बरोबर हे ऍडव्हर्स इफेक्ट तुमचे आलेच पाहिजे तुमच्या आन्सर मध्ये. पहिला आहे ब्लिडिंग. कोणताही ड्रग घ्या, अँटीप्लेटलेट घ्या किंवा अँटीकोएग्युलंट घ्या किंवा फायब्रिनोलायटिक ड्रग घ्या, हे सगळे ड्रग ब्लिडिंग ऍडव्हर्स इफेक्ट दाखवतात. तर तो पहिला लिहायचाच आहे तुम्हाला ब्लिडिंग. जर हिपॅरिनचा ओव्हरडोस झाला किंवा वारफेरिनचा ओव्हरडोस झाला तर ब्लिडिंग होणार आहे आणि मोस्ट सिरियस कॉम्प्लिकेशन आहे हिपॅरिनचा हा. हिपॅरिन देताना ही काळजी घेतली पाहिजे. पेशंटला ब्लिडिंगचे चान्सेस वाढतात आणि फर्स्ट साईन जर काय असेल तर हिमॅच्युरिया. हिमॅच्युरिया युरिन मध्ये ब्लड येतं, हिमॅच्युरिया. काही अदर साईडला पण ब्लिडिंग होते, जीआय ट्रॅक्ट, ब्रेन, जॉईंट्स, मसल. त्यामुळे प्रॉपर मॉनिटरिंग फार महत्वाचं आहे. एपीटीटी पाहिजे, क्लॉटिंग टाइम आपल्याला रेग्युलरली चेक करणं गरजेचं आहे. ओके. दुसरा जो ऍडव्हर्स इफेक्ट आहे हिपॅरिनचा, अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिनचा, तो आहे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. त्याला हिपॅरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया म्हणतात. हिपॅरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. मग हिपॅरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हा जो ऍडव्हर्स इफेक्ट आहे हिपॅरिनचा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया म्हणजे प्लेटलेट काउंट कमी होतो. हिपॅरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हा माइल्ड असतो खूप साऱ्या पेशंटमध्ये आणि काही दिवसांपुरता असतो, ट्रान्झिएंट असतो. आणि प्लेटलेट ॲग्रिगेशन झाल्यामुळं हिपॅरिन भोवती प्लेटलेट ॲग्रिगेट होतात आणि त्याच्यामुळं फ्री प्लेटलेट्स काउंट कमी होतो. त्यामुळं हा होतो. आणि काही पेशंटमध्ये जे हिपॅरिन प्लेटलेट कॉम्प्लेक्स बनतं ना, हिपॅरिनला प्लेटलेट्स बाइंड होतं, त्याच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडी बनतात आणि ते अँटीबॉडी बनल्यामुळं प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन वाढतं आणि प्लेटलेट काउंट खूप कमी होतो. अशा वेळेस हिपॅरिन डिस्कंटिन्यू केलं पाहिजे. इव्हन लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन पण 100% त्यात सेफ नाही. म्हणजे हिपॅरिन दिल्यानंतर मॉनिटरिंग मध्ये आपण प्लेटलेट काउंटही चेक केला पाहिजे. काही पेशंटमध्ये प्लेटलेट काउंट कमी होतो. त्यातल्या काही पेशंटमध्ये हा ऍडव्हर्स इफेक्ट माइल्ड असतो आणि काही पिरियडसाठीच असतो, म्हणजे ट्रान्झिएंट असतो. परंतु कधी कधी
हिपेरिन भोवती जे प्लेटलेट ॲग्रिगेशन होतं त्या हिपेरिन प्लेटलेट कॉम्प्लेक्सच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडी बनतात आणि ते अँटीबॉडी मग प्लेटलेटचं डिस्ट्रक्शन जास्त करतात, मग प्लेटलेट काउंट खूप कमी होतो आणि सिरियस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पेशंटला डेव्हलप होतो. अशा वेळेस हिपेरिन आपल्याला स्टॉप करणं गरजेचं असतं. इवन लो मॉलिक्युलर वेट हिपेरिनही त्यात 100% सेफ नाही. मग वायवामध्ये तुम्हाला कोणी प्रश्न विचारला की एखादा पेशंट आहे त्याला अँटीकोएग्युलंट स्टार्ट करायचं आहे, इमिजिएट इफेक्ट पाहिजे आणि पेशंटनी हिस्ट्री दिलेली आहे की त्याला मागच्या वेळेस हिपॅरिन यूज केल्यामुळं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिरियस फॉर्ममध्ये डेव्हलप झालता, हिपॅरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया डेव्हलप झालता. मग अशा पेशंटमध्ये आपण काय द्यायचं? तर अशा पेशंटमध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे की जे डायरेक्ट थ्रोम्बिन इन्हिबिटर आहेत ते सेफ ड्रग आहेत. आर्गेट्रोबॅन, लेपिरुडिन, बिफेलिरुडिन, डेसिरुडिन, ओके, डॅबिगॅट्रॉन, इथाक्झिलेट ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इन्हिबिटर आहे. तर डायरेक्ट थ्रोम्बिन इन्हिबिटरचं एक इंडिकेशन तुम्हाला लक्षात ठेवायचं, जर हिपॅरिन मुळे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया डेव्हलप झालेला असेल तर अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिनमुळे जर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया डेव्हलप झालेला असेल तर अशा पेशंटमध्ये आपण डायरेक्ट थ्रोम्बिन इन्हिबिटर्स यूज करायला पाहिजे. दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशन ऑफ डायरेक्ट थ्रोम्बिन इन्हिबिटर. हे महाग ड्रग आहे पण पर्याय नसलं तर आपल्याला ते यूज करणं भाग आहे. ओके, तर हे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया आहे. डिटेलमध्ये इतकं एक्झाममध्ये तुम्हाला लिहायचं नाही, तुम्ही हिपॅरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया लिहिलं तरी चालेल, याच्यापेक्षा जास्त नाही लक्षात ठेवलं चालेल. ऍडव्हर्स इफेक्ट इन्युमरेट केले तरी चालतात, फक्त नॉलेज पॉईंट ऑफ व्ह्यू मी डिटेलमध्ये डिस्कस करत आहे. नेक्स्ट ऍडव्हर्स इफेक्ट आहे, काही पेशंटमध्ये ॲलोपेशिया डेव्हलप होतो, काही पेशंटमध्ये ऑस्टिओपोरोसिस डेव्हलप होतं, काही पेशंटमध्ये लिव्हर एन्झाईम्स राईज होतात, सिरम ट्रान्सअमायनेज लेवल वाढते, हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिएक्शन काही पेशंटमध्ये दिसून येते. रेअर आहे, माइल्ड मॅनिफेस्टेशन असतात, पण काही पेशंटमध्ये सिरियस एनाफिलॅक्सिस पण डेव्हलप होऊ शकतं. तर हे 6 क्लासिकल ॲडव्हर्स इफेक्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायचे. इथं कुठेही नॉशिया, वॉमिटिंग, डायरिया आलेलं नाहीये. ब्लिडिंग, हिपॅरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ओके, ॲलोपेशिया, सिरम ट्रान्सअमायनेज लेवल इज इंक्रीज, ओस्टिओपोरोसिस आणि हायपर सेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन. त्यामध्ये रॅशेस, आर्टिकॅरिया, फीवर आणि रिअरली अॅनाफायलेक्सिस होऊ शकतं. तर हे 6 ॲडव्हर्स इफेक्ट हिपॅरिनचे लक्षात ठेवायचे आहेत. लक्षात राहतील? येस सर. ओके. आता कॉन्ट्रा इंडिकेशन काय? हे पण लॉंग क्वेश्चनचा पार्ट आला किंवा 2 मार्कला आला तर ते तुम्हाला माहित पाहिजे. तर लक्षात घ्या, अँटीप्लेटलेट ड्रग, अँटीकोएग्युलंट, फायब्रिनोलायटिक हे ड्रग ज्या पेशंटमध्ये ब्लिडिंग डिसऑर्डर आहेत त्या पेशंटमध्ये अवॉइड केले पाहिजे, कारण हे ड्रग ब्लिडिंग साईड इफेक्ट करतात. म्हणून ब्लिडिंग डिसऑर्डर असेल तर त्यात अँटीकोएग्युलंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड आहे, अँटीप्लेटलेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड आहे, फायब्रिनोलायटिक ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड आहे. ठीक आहे. Heparin we are not using in a patient having history of heparin induced thrombocytopenia. सेकंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, ज्या पेशंटला हिपॅरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनियाची हिस्ट्री आहे अशा पेशंटमध्ये आपण हिपॅरिन यूज करू शकत नाही. आता बाकी कॉन्ट्राइंडिकेशन तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे. सिव्हिअर हायपरटेन्शन असेल तर तिथं सेरेब्रल हिमोरेजची रिस्क असते. सिव्हिअर हायपरटेन्शन म्हणतो मी, माइल्ड टू मॉडरेट असं नाही म्हणत. आणि कॉन्ट्राइंडिकेशन हे रिलेटिव्ह असतात, ऍब्सोल्यूट नसतात. म्हणजे जर पर्यायच नाहीये तर आपल्याला यूज करावंच लागतं अँटीकोएग्युलंट, फक्त मग त्यावेळेस कॉशियसली यूज केले पाहिजे. त्यानंतर पेशंट हॅव्हिंग थ्रेटन ॲबॉर्शन, पाईल्स, जे अल्सर याच्यामध्ये ब्लिडिंगची रिस्क असते, म्हणून यामध्ये पण अवॉइड करावे. त्यानंतर एक सीव्हीएस रिलेटेड कंडिशन आहे सब ॲक्यूट बॅक्टेरियल एंडोकार्डायटिस, त्यामध्ये एम्बोलिझमची रिस्क असते. लार्ज मॅलिग्नन्सीमध्ये आपण अवॉइड केले पाहिजे, कारण जे सेंट्रल नेक्रोज एरिया असतो ट्युमरचा तिथं ब्लिडिंगचे चान्सेस वाढतात. ट्युबरक्युलोसिस पेशंटमध्ये हिमोप्टायसिसची रिस्क वाढते, त्यातही आपण जर अवॉइड करता आले तर करू शकतो. त्याचप्रमाणे ऑक्युलर सर्जरी, न्यूरो सर्जरी त्यावेळेस ब्लिडिंगची रिस्क असते. लंबार पंक्चर, त्याचप्रमाणे पेशंटला जर रिनल फेल्युअर असेल
सिरोसिस असेल म्हणजे लिव्हर प्रॉब्लेम असेल, क्रोनिक अल्कोहोलिक पेशंट असेल, तर या पेशंटमध्ये हिपॅरिनचं मेटाबॉलिझम एक्सक्रिशन अफेक्ट होतं आणि त्याच्यामुळे त्याची ऍक्शन वाढते आणि ब्लिडिंगची रिस्क वाढते. आता अँटीकॉएग्युलंट अँटीप्लेटलेट ड्रग बरोबर द्यायचे का नाही, तर एकत्र दिल्याने ब्लिडिंगची रिस्क वाढेल, तर कॉशियसली यूज केले पाहिजे. म्हणजे लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन आणि ऍस्पिरिन एकत्र देतातच, बरोबर आहे, देतात, परंतु कॉशियसली दिले पाहिजे, कारण दोघही ड्रग वेगळ्या मेकॅनिझमने ऍक्ट होतात आणि दोघही रक्त पातळ करतात किंवा दोघही क्लॉट एक्सटेन्शन होऊ देत नाही, थ्रोम्बोस एक्सटेन्शन होऊ देत नाही, तर कधी कधी एकत्र यूज केल्यामुळे ऍडिटिव्ह इफेक्ट येऊन ब्लिडिंगची रिस्क वाढते. मग आपण कॉशियसली यूज केले पाहिजे. तर हे कॉन्ट्रा इंडिकेशन्स आहेत. वारफेरिनचे तर कॉन्ट्रा इंडिकेशन विचारले तर हेच कॉन्ट्रा इंडिकेशन तुम्हाला लिहायचे, प्लस एक ऍड करायचा आहे प्रेग्नन्सी. हिपॅरिन इज सेफ इन प्रेग्नन्सी. हिपॅरिन इज सेफ इन प्रेग्नन्सी. आता आपण अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिन डिटेल मध्ये डिस्कस केलेला आहे. आता आपण लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन पाहणार आहोत. लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन चे ऍडव्हान्टेज तुम्हाला पाहिजे आहे आणि लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन आणि हिपॅरिन मधला फरक पण तुम्हाला माहित पाहिजे, म्हणजे काय काय फरक आहेत. आणि आपण जास्त करून लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिनच यूज करतो अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिन पेक्षा, तर त्या गोष्टीही तुम्हाला थोड्या माहित पाहिजे. कधी कधी काय की 2 मार्कला असाही प्रश्न येऊ शकतो की व्हॉट आर द ऍडव्हान्टेजेस ऑफ लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन ओव्हर अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिन, बरोबर आहे. हा 2 मार्कला क्वेश्चन आला तर त्यामुळे तुम्हाला त्या गोष्टी माहित पाहिजे. आता लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन जो आहे हा अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिन वरूनच ऑब्टेन केलेला आहे. अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिनचं फ्रॅक्शनेशन केलं तर लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन येतो. अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिनचं मॉलिक्युलर वेट 10 ते 20,000 होतं. लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिनचं मॉलिक्युलर वेट 3 ते 7,000 आहे. त्यामध्ये खूप सारे एक्झाम्पल आहे लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिनचे. एनॉक्झॅपॅरिन, डाल्टेपॅरिन, रेव्हिपॅरिन, नॅड्रोपॅरिन, पॅरानापॅरिन, ॲड्रेपॅरिन, सगळ्यांचं स्पेलिंग पॅरिन एंड होतं. त्यातले 2 जरी लक्षात ठेवले तरी चालेल. ओके. आणि मेकॅनिझम मध्ये हे ड्रग पण ऍक्टिव्हेटेड क्लॉटिंग फॅक्टर इनहिबिट करतात, पण मेनली कोणतं इनहिबिट होतं, सिलेक्टिव्हली 10A इनहिबिट होतं विथ लिटिल इनहिबिशन ऑफ 2A, विथ लिटिल इनहिबिशन ऑफ 2A. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. ओके. ही स्लाइड लक्षात नाही ठेवली तरी चालू शकते. होता ऍडव्हान्टेजेस. बायोबिलिटीचा विचार केला म्हणजे पहिले फार्मॅकोकायनेटिक ऍडव्हान्टेज पाहूया. बायोबिलिटी लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिनची 70 ते 90% आहे. अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिनची 20 ते 30% आहे. ओके. त्यामुळं व्हेरिएबिलिटी इन रिस्पॉन्स हा लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन बरोबर कमी आहे. तर बेटर बायोबिलिटी, लॉंगर ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन. आपण वन्स और ट्वाइस डेली लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन दिलं तरी चालू शकतो. तर वन्स डेली सबक्युटेनियस इंजेक्शन पण आहे, त्यांनी पण कव्हर होऊ शकतं. ओके. कधी कधी ट्वाइस डेली द्यावं लागतं, पण मोस्टली वन्स डेली पण सफिशियंट असतं. लॅबोरेटरी मॉनिटरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन. अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिनसाठी एपीटीटी लेवल, क्लॉटिंग टाइम आपण मेजर करतो रेग्युलरली, तसं लॅब मॉनिटरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन. जर आपण ऍडव्हर्स इफेक्टचा विचार केला तर ब्लिडिंग, ऑस्टिओपोरोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनियाची रिस्क लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन बरोबर कमी आहे. म्हणजे हे ऍडव्हर्स इफेक्ट लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन बरोबर पण दिसणार आहे, पण अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिन पेक्षा चान्सेस कमी आहे. तर लोअर रिस्क ऑफ ब्लिडिंग, लोअर रिस्क ऑफ ऑस्टिओपोरोसिस आणि लोअर इन्सिडन्स ऑफ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हे 3 ऍडव्हर्स इफेक्टची रिस्क कमी आहे, बरोबर आहे. तर मग कोणकोणते ऍडव्हान्टेज पाहिले आपण, बेटर बायोबिलिटी, लॉंगर ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन, लॅब मॉनिटरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, हे 3 आणि 3 ऍडव्हर्स इफेक्टची रिस्क कमी आहे, ब्लिडिंग, ऑस्टिओपोरोसिस आणि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया. ओके. लक्षात आलं. तर हे ऍडव्हान्टेजेस आहे लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिनचे. इंडिकेशन जवळजवळ सेम आहे, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिझम,
प्रोफेलॅक्सिस ट्रीटमेंट, अनस्टेबल अंजायना, MI पेशंट, डायलिसिस पेशंट मध्ये जो कॅन्युला इन्सर्ट केलेला शोषण, त्याची पेटेन्सी मेंटेन ठेवायला, हे त्यांचे काही इंडिकेशन्स आहेत. ओके, तर ते युजेस मध्ये परत येणारच आहे, सगळे युजेस आपण शेवटी पाहणारच आहोत अँटीकोएग्युलंटचे. ओके, फोंडा पॅरानोक्सचा जर विचार केला तर अनफ्रॅक्शनेटेड लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिनचे जे ऍडव्हान्टेजेस होते ते फोंडा पॅरानोक्सचे पण आहे. बायोबिलिटी 100% आहे त्याची. ओके, लॉंगर ऍक्टिंग आहे, मॉनिटरिंग लॅब मॉनिटरिंगची गरज नाही, ब्लिडिंग, ऑस्टिओपोरोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ऍडव्हर्स इफेक्ट कमी आहेत. आणि फोंडा पॅरानोक्स हा सिलेक्टिव्ह 10A इनिबिटर आहे, सिलेक्टिव्ह 10A इनिबिटर. हे झालं फोंडा पॅरानोक्स विषयी. डॅनापेरॉइड हा ॲनिमल पासून ऑप्टेन होणारा ड्रग आहे, त्याच्यात हिपॅरिन सल्फेट असतं, लेस पोटेन अँटीकोएग्युलंट हिपॅरिन पेक्षा. नाही लक्षात ठेवलं तरी चालेल. कधी कधी हिपॅरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनियाच्या पेशंटमध्ये आपण हा अल्टरनेटिव्ह म्हणून यूज करू शकतो डॅनापेरॉइड. आता हिपॅरिन अँटागोनिस्ट MCQ तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारला जाऊ शकतो. वॉरफेरिनचा अँटीडोट आपण बघितलात, व्हिटॅमिन के. तसं हिपॅरिनचा अँटागोनिस्ट किंवा अँटीडोट कोणता आहे, तर हिपॅरिनचा अँटागोनिस्ट म्हणजे ज्यावेळेस हिपॅरिनचा ओव्हरडोस होतो त्यावेळेस आपण काय देतो, तर प्रोटामाइन सल्फेट. प्रोटामाइन सल्फेट. एक मिनिट हा. MCQ पॉइंट ऑफ व्ह्यू फक्त लक्षात ठेवायचं, त्याच्यापेक्षा जास्त प्रोटामाइन सल्फेट विषयी नाही लक्षात ठेवलं तरी चालेल. हिपॅरिनचा ओव्हरडोस झाला तर कोणता ड्रग देणार, किंवा हिपॅरिनचा अँटीडोट काय, तर प्रोटामाइन सल्फेट. वॉरफेरिनचा अँटीडोट काय, तर विटॅमिन के. हे दोन्ही MCQ तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे. वॉरफेरिनच्या ओव्हरडोस मध्ये काय देणार, तर आन्सर विटॅमिन. बरोबर, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. तर प्रोटामाइन सल्फेट वेट बाय वेट हिपॅरिनला न्यूट्रलाइज करतो. हिपॅरिन हा स्ट्रॉंग ऍसिडिक मॉलिक्यूल आहे, प्रोटामाइन सल्फेट हा बेसिक मॉलिक्युलर आहे. आणि कसा ऑप्टेन होतो प्रोटामाइन सल्फेट, इट इज ऑप्टेन फ्रॉम द स्पर्म ऑफ सर्टन फिश. त्याचा सोर्स पण वेगळा आहे, इट इज ऑप्टेन फ्रॉम द स्पर्म ऑफ सर्टन फिश. आणि प्रोटामाइन सल्फेट वेट बाय वेट अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिनला न्यूट्रलाइज करतो. 100 युनिट हिपॅरिनला न्यूट्रलाइज करण्यासाठी 1 मिलीग्रॅम प्रोटामाइन सल्फेट लागतो. आता अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिनला प्रोटामाइन सल्फेट न्यूट्रलाइज करतो, अँटीडोट आहे आपण म्हणलो. आता लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन आणि फोंडा पॅरानोक्स विषयी काय आहे, तर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, प्रोटामाइन सल्फेट फोंडा पॅरानोक्सला न्यूट्रलाइज करत नाही. म्हणजे फोंडा पॅरानोक्सचा ओव्हरडोस झाला तर प्रोटामाइन सल्फेट आपण यूज करू शकत नाही. आणि लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिनचा जर विचार केला तर प्रोटामाइन सल्फेट फक्त काही प्रमाणात लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिनला न्यूट्रलाइज करतो. म्हणून प्रोटामाइन सल्फेट partially reverses anticoagulant effect of low molecular weight heparin and it does not reverse action of fonda päranox. बरोबर आहे. तर ह्या 3 पॉइंट तुम्हाला प्रोटामाइन सल्फेटचे लक्षात ठेवायचे आहे. लक्षात राहील हिपॅरिनचा अँटीडोट प्रोटामाइन सल्फेट. MCQ पॉइंट ऑफ व्ह्यू. Yes, sir. ओके. आता ओव्हरऑल लॉंग क्वेश्चन मध्ये ज्या गोष्टी येतात त्या मी तुम्हाला बेसिकली समजून सांगितलेल्या आहे. आता दुसरा आपला पार्ट आहे, कधी कधी हिपॅरिनच्या ऐवजी वॉरफेरिन विचारलं जाऊ शकतं. तर यामध्ये मेकॅनिझम कशी आहे वॉरफेरिनची आणि वॉरफेरिनचे साईड इफेक्ट आणि युजेस, तर हिपॅरिनचे आणि वॉरफेरिनचे सेमच आहे शेवटी, फक्त कसं यूज करतो आपण ते पाहणार आहोत. ओके, तर आपण आता वॉरफेरिन ओरल अँटीकोएग्युलंट मध्ये फक्त वॉरफेरिन विषयी तुम्हाला माहित पाहिजे, त्याच्याविषयी माहित असलं, बाकीचे नाही माहित असले तरी चालू शकता. बाकीचे फक्त क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू लक्षात ठेवायचे आहे. एक मिनिट हा.
ओके. ओरल अँटीकोएग्युलंट मध्ये तुम्ही कोणतं यूज केलेले आहेत? वॉरफेरिन. वॉरफेरिन तुम्हाला माहित आहे. ओके. अजून कोणतं यूज पाहिलंय? रिव्हारोक्सॅबॅन, एपिक्झॅबॅन किंवा डॅबिगॅट्रन पाहिलंय का? फक्त वॉरफेरिनच ऐकलंय ओरल अँटीकोएग्युलंट मध्ये? रिव्हारोक्सॅबॅन ऐकलंय. रिव्हारोक्सॅबॅन ऐकलंय. ओके. तर आता जे कॅथलॅब मध्ये हे न्यूअर अँटीकोएग्युलंट ही कॅथलॅब जिथं आहे तिथं यूज होतं. तर ज्यांचं एन्जिओप्लास्टी झालेलं आहे त्या पेशंटला तुम्ही जर बघितलं किंवा म्हणजे काही कार्डिओव्हास्क्युलर कंडिशन्स मध्ये त्यांचा यूज आता होत आहे, एपिक्झॅबॅन किंवा रिव्हारोक्सॅबॅन. ओके, ठीक आहे. वॉरफेरिन विषयी तुम्हाला माहित पाहिजे एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू. तर ओरल अँटीकोएग्युलंट मध्ये 3 ग्रुप आहेत. एक व्हिटॅमिन के अँटागोनिस्ट आहे, त्यात काउमेरिन डेरिव्हेटिव्ह आहे. ओके. अँड त्यामध्ये वॉरफेरिन येतं, डायक्युमॅरॉल येतो, ॲसिनोकाउमॅरॉल येतो, इथिल बिसकाउमे ॲसिटेट नावाचा ड्रग येतो आणि त्याचप्रमाणे इंडॅनडायन डेरिव्हेटिव्ह जो आहे व्हिटॅमिन के अँटागोनिस्ट, त्यात पेनिनडायन येतो. हे एक ग्रुप आहे ओरल अँटीकोएग्युलंटचा. तर पहिला जो पार्ट मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे तो एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू महत्वाचा नाहीये. तर 1924 मध्ये कॅटल मध्ये हिमोरेजिक डिसीजेस आयडेंटिफाय झाले होते आणि हे कॅटल मध्ये हिमोरेजिक डिसीज जे आयडेंटिफाय झाले ते कशामुळे झाले? ड्यू टू फीडिंग देम ऑन स्पॉइल्ड स्वीट क्लोव्हर. हे एक गवताचा प्रकार आहे. ते गवत त्या ॲनिमलनी खाल्ल्यामुळं त्यांच्यामध्ये हिमोरेजिक डिसीजेस डिस्कवर झाले आणि नंतर असं झालं, दिसून आलं की हे डिसऑर्डर म्हणजे हिमोरेजिक डिसीजेस प्रोथ्रोम्बिनच्या डिफिशियन्सीमुळे दिसून आले. प्रोथ्रोम्बिन म्हणजे फॅक्टर 2च्या. आणि नंतर 1939 मध्ये असं दिसून आलं की ह्या स्पॉइल्ड स्वीट क्लोव्हर हे मध्ये जो टॉक्सिक प्रिन्सिपल होता तो होता बिस हायड्रॉक्झी काउमेरिन. बरोबर आहे. आणि हे जे डिसऑर्डर आहे हा क्युअर्ड कसा केला गेला? त्या कॅटलला अल्फा अल्फा ग्रासने तो कव्हर झाला. तर बिस हायड्रॉक्झी काउमेरिन जो टॉक्सिक प्रिन्सिपल दिसून आला त्याच्यामुळे जे हिमोरेजिक डिसीज डेव्हलप झाला, त्यावरून मग नंतर काउमेरिन डेरिव्हेटिव्ह ॲज अ अँटीकोएग्युलंट मधून मार्केटमध्ये आले. तर वॉरफेरिनचा जर विचार केला तर तो इनिशियली रॅट पॉइझन म्हणून यूज केला गेला, म्हणजे रॅट पॉइझन म्हणून तो यूज केला जात होता आणि नंतर क्लिनिकल ट्रायलमध्ये तो ॲज अ अँटीकोएग्युलंट मध्ये म्हणून ह्युमन मध्ये सेफ दिसून आला. म्हणजे अँटीकोएग्युलंट पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपण यूज करू शकतो. तर वॉरफेरिन हा एक रॅट पॉइझन होता, त्यानंतर तो मग ह्युमन्स मध्ये यूज केला गेला ॲज अ अँटीकोएग्युलंट. तर वॉरफेरिन मोस्ट पॉप्युलर अँटीकोएग्युलंट आहे. जो वॉरफेरिन ड्रग मार्केटमध्ये अवेलेबल आहे. तर हे एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू महत्वाचं नाहीये. ते एक केमिस्ट्री पार्ट जर विचार केला तर इट इज अ मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो अँड लिव्हो रोटेटरी इनॅन्शिओमर. त्यात मी डिटेल जाणार नाही. वॉरफेरिन हा इन व्हायव्हो अँटीकोएग्युलंट आहे. इन विट्रो त्याला अँटीकोएग्युलंट ऍक्शन नाही. हिपॅरिनला दोन्ही ऍक्शन होते, इन व्हायव्हो पण होतं, इन विट्रो पण होतं. आता वॉरफेरिनची जर मेकॅनिझम एका लाईन मध्ये लक्षात ठेवायची कोणी तुम्हाला विचारली तर वॉरफेरिन इज द ड्रग विच ऍक्ट्स बाय इनहिबिटिंग व्हिटॅमिन के डिपेंडंट क्लॉटिंग फॅक्टर सिंथेसिस दॅट इज 2, 7, 9, 10. वॉरफेरिन कसा ऍक्ट होतो? बाय इनहिबिटिंग सिंथेसिस ऑफ विच क्लॉटिंग फॅक्टर? 2, 7, 9, 10. MCQ पॉइंट ऑफ व्ह्यू महत्वाचं आहे. वॉरफेरिन इनहिबिट्स व्हिटॅमिन के डिपेंडंट क्लॉटिंग फॅक्टर. 4 फॅक्टर सिंथेसिस इनहिबिट करतो तो. कोणते? 2, 7, 9, 10. इतकी मेकॅनिझम लक्षात राहील तुमच्या.
मेकॅनिझम वारफेरिनची लक्षात राहील ही. वारफेरिन ऍक्ट्स बाय इनहिबिटिंग व्हिटॅमिन के डिपेंडंट क्लॉटिंग फॅक्टर इन लिव्हर दॅट इज 2, 7, 9, 10. लिहिता येईल एवढी मेकॅनिझम? हो सर. ओके. आता कसं इनहिबिट करतो वारफेरिन? 2, 7, 9, 10 चे सिंथेसिस कसं इनहिबिट करतो? व्हिटॅमिन के चा रोल आहे 2, 7, 9, 10 च्या सिंथेसिस साठी, आणि वारफेरिन ही 2, 7, 9, 10 फॅक्टरची सिंथेसिस कशी इनहिबिट करतो त्यासाठी तुम्हाला मी व्हिटॅमिन के चा रोल सांगणार आहे. हे थोडं लक्षात ठेवायला डिफिकल्ट आहे. याच्यावरून काय लक्षात ठेवायचं तेवढं एक लाईन लक्षात ठेवली तरी चालू शकते. तर एक लक्षात ठेवा, मी व्हिटॅमिन के चा रोल काय आहे क्लॉटिंग फॅक्टर 2, 7, 9, 10 सिंथेसिस मध्ये. तर एक लक्षात ठेवा की 2, 7, 9, 10 फॅक्टरच्या सिंथेसिस साठी गॅमा कार्बोक्झायलेशन फार महत्वाचं आहे. gamma carboxylation step is a important step in the synthesis of 2, 7, 9, 10. 2, 7, 9, 10 च्या सिंथेसिस साठी गॅमा कार्बोक्झायलेशन स्टेप महत्वाची आहे. जे 2, 7, 9, 10 मॉलिक्यूल जे आहेत फॅक्टर त्याचं गॅमा कार्बोक्झायलेशन स्टेप महत्वाची आहे, आणि त्यासाठी एक एन्झाईम आहे गॅमा ग्लुटामिल कार्बोक्झायलेज एन्झाईम. हा एन्झाईम काय करतो? 2, 7, 9, 10 फॅक्टरचं गॅमा कार्बोक्झायलेशन करतो. आता हा केमिस्ट्री पार्ट आहे. गॅमा कार्बोक्झायलेशन 2, 7, 9, 10 चं होण्यासाठी जो एन्झाईम लागतो तो गॅमा ग्लुटामिल कार्बोक्झायलेज आहे. ओके, एवढं लक्षात आलं. आणि हे एन्झाईमला काम करण्यासाठी एक को फॅक्टर लागतो. ह्या एन्झाईमला कार्य करण्यासाठी एक मदतीची गरज असते, आणि तो को फॅक्टर आहे व्हिटॅमिन के. म्हणजे इनडायरेक्टली आपण काय म्हणू शकतो, गॅमा कार्बोक्झायलेशन ऑफ 2, 7, 9, 10 पॉइंट ऑफ व्यू व्हिटॅमिन के इज इम्पॉर्टंट. व्हिटॅमिन के ऍक्ट्स ॲज ए को फॅक्टर फॉर गॅमा ग्लुटामिल कार्बोक्झायलेज एन्झाईम. म्हणजे गॅमा ग्लुटामिल कार्बोक्झायलेज एन्झाईमच्या कार्य होण्यासाठी व्यवस्थित व्हिटॅमिन के सपोर्टिव्ह आहे. लक्षात आलं? कोणता फॉर्म व्हिटॅमिन के चा लागतो हे लक्षात घ्या. रिड्यूस फॉर्म ऑफ व्हिटॅमिन के ऍक्टिव्ह आहे, आणि त्या रिड्यूस फॉर्म व्हिटॅमिन के चं नाव आहे व्हिटॅमिन के हायड्रोक्विनॉन. म्हणजे गॅमा कार्बोक्झायलेशन जेव्हा 2, 7, 9, 10 चं होतं त्यावेळेस गॅमा ग्लुटामिल कार्बोक्झायलेज एन्झाईम ऍक्टिव्हेट होतो. त्या एन्झाईमला को फॅक्टर म्हणून व्हिटॅमिन के हायड्रोक्विनॉन वापरला जातो, आणि 2, 7, 9, 10 चं गॅमा कार्बोक्झायलेशन होतं. आणि ह्या रिएक्शन मध्ये व्हिटॅमिन के हायड्रोक्विनॉनचा यूज होऊन तो व्हिटॅमिन के हायड्रोक्विनॉन ऑक्सिडाइज फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होतो. त्याचं नाव आहे व्हिटॅमिन के इपॉक्साइड. म्हणजे व्हिटॅमिन के हायड्रोक्विनॉन ह्या रिएक्शन मध्ये युटिलाइज होतो, आणि व्हिटॅमिन के हायड्रोक्विनॉन युटिलाइज होऊन व्हिटॅमिन के हायड्रोक्विनॉनचं रूपांतर इनएक्टिव्ह फॉर्म मध्ये होतं. त्याला व्हिटॅमिन के इपॉक्साइड म्हणतात. आता 2, 7, 9, 10 मॉलिक्यूलचं गॅमा कार्बोक्झायलेशन झालं. गॅमा कार्बोक्झायलेज एन्झाईम वापरला, व्हिटॅमिन के हायड्रोक्विनॉन वापरलं. एक मिनिट हा. आणि व्हिटॅमिन के हायड्रोक्विनॉन वापरून तो व्हिटॅमिन के हायड्रोक्विनॉनचं कन्व्हर्जन व्हिटॅमिन के इपॉक्साइड इनएक्टिव्ह फॉर्म मध्ये. ओके, एक मिनिट हा. थोडक्यात काय की व्हिटॅमिन के च्या सिंथेसिससाठी व्हिटॅमिन के वापरला जातो. व्हिटॅमिन के हायड्रोक्विनॉन ऍक्टिव्ह फॉर्म आहे, आणि तो वापरल्यामुळे व्हिटॅमिन के हायड्रोक्विनॉनचं व्हिटॅमिन के इपॉक्साइड मध्ये रूपांतर होतं. आता जेव्हा नेक्स्ट 2, 7, 9, 10 मॉलिक्यूलच्या सिंथेसिससाठी व्हिटॅमिन के लागेल तेव्हा हा इनएक्टिव्ह व्हिटॅमिन के इपॉक्साइड परत ऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये कन्वर्ट झाला पाहिजे, तरच तो परत रियूज होईल. आणि ह्या इनएक्टिव्ह व्हिटॅमिन के इपॉक्साइडचं ऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये कन्वर्जन म्हणजे व्हिटॅमिन के इपॉक्साइडचं रूपांतर व्हिटॅमिन के हायड्रोक्विनॉन मध्ये होण्यासाठी एक एन्झाईम लागतो. त्या एन्झाईमचं नाव आहे व्हिटॅमिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज. ह्या एन्झाईमच्या साहाय्याने व्हिटॅमिन के इपॉक्साइड हा परत ऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होतो इनएक्टिव्ह फॉर्मचा, आणि हा व्हिटॅमिन के इपॉक्साइड कन्वर्ट होतो व्हिटॅमिन के हायड्रोक्विनॉन, आणि हा व्हिटॅमिन के हायड्रोक्विनॉन
नेक्स्ट 2, 7, 9, 10 मॉलिक्युलचं गॅमा कार्बोक्सिलेशन करेल. तो वारफेरिन काय करतो? वारफेरिन इनहिबिट दिस एन्झाईम. कोणता एन्झाईम वारफेरिन इनहिबिट करतो? व्हीकॉर, विटॅमिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज, त्याला व्हीकॉर असंही म्हणतात. विटॅमिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज हा एन्झाईम वारफेरिनने इनहिबिट केला तर काय होईल? हा एन्झाईम जर इनहिबिट झाला वारफेरिनने तर विटॅमिन के इपॉक्साइडचं कन्व्हर्जन कशात होणार नाही? विटॅमिन के हायड्रोक्विनॉन. यस, म्हणजे इनएक्टिव्ह विटॅमिन के चा ऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होणार नाही. आणि ऍक्टिव्ह विटॅमिन के अवेलेबल नसेल तर 2, 7, 9, 10 चं गॅमा कार्बोक्सिलेशन होणार नाही. 2, 7, 9, 10 ची सिंथेसिस इनहिबिट होते. मग तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे? वारफेरिन इनहिबिट्स synthesis of vitamin K dependent clotting factor 2, 7, 9, 10 by inhibiting which enzyme? Vitamin K epoxide reductase. By inhibiting which enzyme? Vitamin K epoxide reductase. लक्षात राहील? ओके, एन्झाईमचं नाव लक्षात ठेवायचंय फक्त. ओके, नाही लक्षात राहिलं तर वारफेरिन acts by inhibiting vitamin K dependent clotting factor synthesis, that is 2, 7, 9, 10 इतकं जरी लिहिलं तर मोर दॅन इनफ आहे. ओके, ठीक, व्हीकॉर लिहिलं तर चालतं का सर? चालेल ना. कॅपिटल व्ही कॉर लिहा. व्ही कॉर हा बुक मध्ये दिलेला शॉर्ट फॉर्म आहे, बरोबर आहे? ठीक आहे. आणि लक्षात ठेवायला सोपं आहे, विटॅमिन के इपॉक्साइड इन ऍक्टिव्ह फॉर्म आहे. ओके, तो परत रिड्यूस फॉर्म मध्ये कन्वर्ट व्हायला काय लागेल? एन्झाईम रिडक्टेज. मग त्या एन्झाईमला नाव काय दिलंय? विटॅमिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज. ओके, तर व्हीकॉर लिहा किंवा विटॅमिन के इपॉक्साइड रिडक्टेज लक्षात ठेवायला पण सोपं आहे. आता हे आपण बेसिक डिस्कस केलेलं आहे, त्यामध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी डिटेलमध्ये तुम्हाला कोणीही विचारणार नाही. तुम्हाला 2 लाईन 7.5 मार्कच्या क्वेश्चनला मेकॅनिझम ऑफ ऍक्शनला 2 ते 3 लाईन पेक्षा जास्त लिहायचं नाही तुम्हाला. त्यामुळं बेसिक जरी लक्षात राहिलं तरी चालतं, सगळंच लक्षात ठेवायला पॉसिबल नाहीये. त्यामुळं तुम्ही जेवढं वाचणार आहे त्यातलं एक्झाम मध्ये लिहिण्यासाठी 40 ते 50% लिहिलं तरी तुम्हाला 60-65% मार्क पडणार. ओके, तर सगळंच बुक्स मधलं एक्झाम मध्ये लिहिणं पॉसिबल नाही. ओके, तर याचा ऑनसेट ऑफ ऍक्शन स्लो आहे. कारण काय की हे जे क्लॉटिंग फॅक्टरची सिंथेसिस इनहिबिट करतं ड्रग वारफेरिन. जे क्लॉटिंग फॅक्टर ऑलरेडी प्रेझेंट आहे बॉडीमध्ये त्या क्लॉटिंग फॅक्टरला काहीही करत नाही. त्यामुळं दिल्यानंतर 1 ते 3 दिवस लागतात प्रॉपर अँटीकोएग्युलंट ऍक्शन यायला. म्हणजे वारफेरिन आज स्टार्ट केली तर फुल इफेक्ट यायला 1 ते 3 दिवस लागतात, बरोबर आहे? तर ते फार महत्वाचं आहे, तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. आणि तुम्ही वारफेरिन स्टॉप केल्यानंतर आता वारफेरिनचे ऍक्शन मॉनिटर करण्यासाठी प्रोथ्रोम्बिन टाइम मेजर केला जातो किंवा इंटरनॅशनल नॉर्मलाइज रेशो INR ची लेवल पाहिली जाते. तर ड्रग स्टॉप केल्यानंतरही नवीन क्लॉटिंग फॅक्टर सिंथेसिस व्हायला वेळ लागतो. त्यामुळे ड्रगची ऍक्शन स्टॉप केल्यानंतरही 5 ते 7 दिवस लागते. म्हणजे प्रोथ्रोम्बिन टाइम परत नॉर्मल व्हायला 5 ते 7 दिवस लागू शकता आफ्टर स्टॉपिंग ओरल अँटीकोएग्युलंट लाईक वारफेरिन. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. आता बाकीच्या गोष्टी एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू जास्त विचारणार नाही. फार्मॅकोकायनेटिक्स पॉइंट, ऍडव्हर्स इफेक्ट तुम्हाला विचारू शकतात. तर फार्मॅकोकायनेटिक मध्ये वारफेरिन वेल ऍब्सॉर्ब्ड ओरली, 99% प्लाझ्मा प्रोटीन बाउंड आहे, ऍसिडिक ड्रग आहे, अल्ब्युमिनला बाइंड होतो, त्यामुळे तिथं ड्रग इंटरॅक्शनचे चान्सेस आहे. मेटाबॉलिझम लिव्हर मध्ये होतं ग्लुक्युरोनाइड कॉन्ज्युगेशननी. ओके, त्याचप्रमाणे त्यासाठी मायक्रोझोमल एन्झाईम लागतं CYP2C9. त्या गोष्टी लक्षात नाही ठेवल्या तरी चालू शकतात. काही पेशंटमध्ये ॲबनॉर्मल CYP2C9 असू शकतो, त्यामुळे वारफेरिनचं मेटाबॉलिझम एफेक्ट होऊ शकतं. ओके, आणि त्यामुळे वारफेरिनची ऍक्शन जास्त होऊ शकते, जास्त दिसू शकते. त्याचप्रमाणे प्लॅसेंटल बॅरियर हा ड्रग इझिली क्रॉस करतो, इझिली मिल्कमध्ये सिक्रीट होतो. ओके, परंतु मिल्कमध्ये सिक्रीट होणारी अमाऊंट फार कमी असते, त्यामुळं
ब्रेस्ट फिडिंग बेबीला तसा काही प्रॉब्लेम येत नाही, परंतु ड्युरिंग प्रेग्नन्सी warfarin we should avoid, because if we use warfarin in pregnancy there are chances of adverse effect in the fetus, teratogenic adverse effect येऊ शकतात. त्यामुळे आपण वारफेरिन प्रेग्नन्सी मध्ये अवॉइड केलेलं चांगलं. ऍडव्हर्स इफेक्ट काय आहे वारफेरिनचे? ब्लिडिंग सर्वात महत्वाचा. आणि वारफेरिनचे ऍक्शन वाढल्यामुळं किंवा डोस जास्त झाल्यामुळं INR वाढल्यामुळं ब्लिडिंगचे चान्सेस वाढतात. मग त्या पेशंटमध्ये इकायमोसिस होतं, रेडी स्पॉट येतात, हिपिस्टॅक्सिस होऊ शकतं, हिमॅच्युरिया होऊ शकतं, GIT ब्लिडिंग होऊ शकतं, इव्हन इंट्राक्रॅनियल इंटरनल हिमोरेज होऊ शकतं. ओके, त्यासाठी प्रॉपर मॉनिटरिंग फार महत्वाची. INR 4 पेक्षा जास्त गेला तर ब्लिडिंगचे चान्सेस असतात. तर INR मॉनिटरिंग फार महत्वाचं आहे. वारफेरिन देत असताना ड्रग इंटरॅक्शन पण आपण पाहिल्या पाहिजेत. ओके, ठीक आहे. आता ब्लिडिंग जर झालं तर काय करायचं? तर ब्लिडिंग जर दिसून आलं तर आपल्याला अँटीकोएग्युलंट विथहोल्ड करणं गरजेचं आहे जास्त ब्लिडिंग असेल. ओके, त्यानंतर व्हिटॅमिन के इज द अँटीडोट फॉर वारफेरिन ओव्हरडोस. व्हिटॅमिन के दिल्याने काय होणार आहे? व्हिटॅमिन के दिल्याने 2, 7, 9, 10 ची सिंथेसिस वाढणार आहे, परंतु त्यासाठी वेळ लागणार. त्यामुळं व्हिटॅमिन के हा अँटीडोट तर आहे, पण सुरुवातीला आपण फ्रेश फ्रोझन प्लाझ्मा दिलं, फ्रेश ब्लड ट्रान्सफ्युजन दिलं तर त्याने अजून चांगला इफेक्ट येऊ शकतो. कारण फ्रेश ब्लड ट्रान्सफ्युजन आणि किंवा फ्रेश फ्रोझन प्लाझ्मा मध्ये सगळे क्लॉटिंग फॅक्टर असतात, त्यामुळे रिप्लेसमेंट लगेच होईल. तर अँटीकोएग्युलंट स्टॉप करा, ब्लड ट्रान्सफ्युजन किंवा फ्रेश फ्रोझन प्लाझ्मा द्या आणि अँटीडोट पॉईंट ऑफ व्ह्यू व्हिटॅमिन K1 द्या. त्याला 6 ते 24 तास लागतात व्हिटॅमिन K1 च्या ऍक्शनला. ओके, तर ब्लिडिंग हा ऍडव्हर्स इफेक्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. बाकी ऍडव्हर्स इफेक्ट मध्ये ॲलोपेशिया आहे, डर्मॅटायटिस आहे, डायरिया आहे. काही पेशंटमध्ये क्युटॅनस नेक्रोसिस दिसून येतो. नाही लक्षात ठेवला तरी चालेल, कारण ते लक्षात ठेवायला डिफिकल्ट आहे. तर ब्लिडिंग, GIT डिस्टर्बन्स मध्ये डायरिया दिसून येतो, त्यानंतर डर्माटायटिस आणि ॲलोपेशिया हे क्लासिकल ऍडव्हर्स इफेक्ट आहे. ओके, warfarin आणि acinocoumaril are considered to be most suitable and better tolerated coumarin anticoagulant. warfarin आणि acinocoumaril. ओके, INR माहिती आहे का तुम्हाला? इंटरनॅशनल नॉर्मलाइज रेशो. INR ऐकलंय तुम्ही? Yes, sir. ओके, INR ना सर? हा, PT-INR म्हणजे आपण वार्फवर पेशंट असेल तर 1-2 महिन्यांनी त्याचं PT-INR चेक करायला पाहिजे आणि त्याच्यानुसार वार्फचा डोस ऍडजस्ट केला पाहिजे. तर वारफेरिन देताना डोस ऍडजस्टमेंट फार महत्वाची आहे. तर PT-INR मध्ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम आपण पाहतो. INR म्हणजे काय? इंटरनॅशनल नॉर्मलाइज रेशो. यामध्ये पेशंटचा प्रोथ्रोम्बिन टाइम डिवायडेड बाय स्टँडर्ड कंट्रोल प्रोथ्रोम्बन टाइम असा जो रेशिओ येतो त्याला इंटरनॅशनल नॉर्मलाइज रेशो असं म्हणतात. ओके, INR जर जास्त झाला तर ब्लिडिंगची रिस्क वाढते आणि INR कमी झाला तर वारफेरिनचा इफेक्ट व्यवस्थित येणार नाही, कोएग्युलेशनचे चान्सेस वाढतात. त्यामुळे INR प्रत्येक कंडिशनसाठी तो व्यवस्थित त्या रेंजमध्ये पाहिजे. ओके, त्या रेंजमध्ये पाहिजे. तर वेगवेगळ्या कंडिशनसाठी INR किती पाहिजे हे बुक्समध्ये मेन्शन केलेलं आहे. एक्झाममध्ये तुम्हाला कोणीही विचारणार नाही. तर त्या रेंजमध्ये समजा प्रोफिलॅक्सिस ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस पॉईंट ऑफ व्ह्यू 2 ते 2.5 मध्ये INR मेंटेन ठेवा. ट्रीटमेंटसाठी जर द्यायचं असेल डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिझम, ट्रान्झिएंट इस्चेमिक अटॅक, हिप सर्जरी, मग 2 ते 3 मध्ये INR ठेवा. आणि रिकरंट थ्रोम्बोएम्बोलिझम आहेत, आर्टेरियल डिसीज आहे, MI, प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स आहेत, त्यामध्ये 3 ते 3.5 ठेवला तरी चालतो. जनरली 4च्या पुढे गेला तर ब्लिडिंगची रिस्क वाढते. आणि कमी झाला
तर वारफेरिनचा इफेक्ट कमी येईल. त्यामुळं जर INR वाढला तर वार्फचा डोस कमी करा. आठवड्यातून एखादा 2 दिवस वार्फ स्किप करू शकतो आपण. वारफेरिन INR कमी झाला ज्या रेंज मध्ये पाहिजे त्याच्यापेक्षा, तर मग वारफेरिनचा डोस आपल्याला वाढवणं गरजेचं आहे. बरोबर आहे. आणि वारफेरिन देताना जनरली एम्प्टी म्हणजे स्टमक आपण दिली पाहिजे. म्हणजे वारफेरिन द्यायच्या आधी 1 तास आणि नंतर 1-2 तास पेशंटने काही खाल्लं नाही पाहिजे, जेणेकरून वारफेरिनचं ऍब्सॉर्प्शन व्यवस्थित होईल. रोज एका टाइमला तो टाइम फिक्स केला पाहिजे. लिफी व्हेजिटेबल्स जनरली वारफेरिनच्या पेशंटमध्ये आपण अवॉइड करायचे, कारण त्यामध्ये व्हिटॅमिन के असतं. वारफेरिनचे ऍक्शन ते कमी करू शकतात. तर त्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहे. तर हे काही तुम्हाला कोणी विचारणार नाही. कॉन्ट्राइंडिकेशन जे हिपॅरिनचे होते तेच आहे, प्लस प्रेग्नन्सी इज अनदर ॲडिशनल कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर वारफेरिन. कारण वारफेरिन यूज केल्याने फिटल वारफेरिन सिंड्रोम होऊ शकतो. त्यामध्ये हायपोप्लेजिया ऑफ द नोज, आय सॉकेट, हँड बोन्स, ग्रोथ रिटार्डेशन होऊ शकतं. इवन फिटल हिमोरेज होऊ शकतं, फिटल डेथ होऊ शकते, CNS डिफेक्ट होऊ शकतात. ओके, तर त्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायचं, त्या फिटल वारफेरिन सिंड्रोम मध्ये दिसतात. आता ड्रग इंटरॅक्शन विथ ओरल अँटीकोएग्युलंट एक्झामचा पार्ट नाहीये, नाही लक्षात ठेवलं तरी चालू शकतं. ओके, नाही लक्षात ठेवले तरी चालू शकतात. फक्त काय की जे ड्रग या वारफेरिनचे ऍक्शन वाढवतील ते ड्रग वारफेरिन बरोबर दिले तर वारफेरिनचे ऍक्शन वाढून ब्लिडिंगची रिस्क वाढते. कधी ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक्स बरोबर वारफेरिन आपण यूज केलं तर ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक व्हिटॅमिन के जे आहे इंटेस्टाईन मधलं त्याची सिंथेसिस इनिबिट करतात. व्हिटॅमिन के ची लेवल कमी होते, त्यामुळे अँटीकोएग्युलंट इफेक्ट वारफेरिनचा जास्त येऊ शकतो. सिफेलोस्पोरिन जे आहेत ते काही सिफेलोस्पोरिन वारफेरिन लाईक ऍक्शन दाखवतात, सेफ्ट्रायझोन, सिफोपॅराझोन. त्यामुळे ब्लिडिंग ऍडव्हर्स इफेक्ट काही पेशंटमध्ये दिसून येतो. त्यामुळं सिफेलोस्पोरिन बरोबर वारफेरिन दिलं तर ब्लिडिंगची रिस्क वाढू शकते. ऍस्पिरिन वारफेरिन एकत्र दिले तर वेगवेगळ्या मेकॅनिझमनी ऍक्ट होतात, त्यामुळे ऍडिटिव्ह इफेक्ट येऊन वारफेरिनची इफेक्ट वाढू शकतो. त्यानंतर जे ड्रग हे वारफेरिन न्यूरोसेफॅलोस्पोरिन आहेत, हा वारफेरिन चालू नसलं तरी कधी कधी ब्लिडिंग दाखवतं का ते? हो, काही दाखवू पेशंट मध्ये काही दिसतंय, पेशंट मध्ये काही दिसू पेशंट शकतात. मध्ये म्हणजे दिसतंय. तुम्ही हा, हा. सिफेलोस्पोरिनचे ऍडव्हर्स इफेक्ट जर बघितले तर ब्लिडिंग ऍडव्हर्स इफेक्ट आहे. म्हणजे ते हिमॅच्युरिया दिसतो काही पेशंट मध्ये. हो, म्हणजे काय आहे की ते वार्फ लाईक ऍक्शन आहे त्यांना. म्हणजे ते न्यूरोसिफेलोस्पोरिन नॉर्मल बॅक्टेरियल फ्लोरा तर डिस्ट्रॉय करतातच, बरोबर आहे. ते तर सगळेच अँटीबायोटिक करणार आहे, परंतु काही सिफेलोस्पोरिनला वारफेरिन लाईक ऍक्शन आहे. वारफेरिन लाईक ऍक्शन म्हणजे ते काही सिफेलोस्पोरिन विकॉर इनहिबिट करतात, आणि विकॉर इनहिबिट केल्यामुळं हायपोप्रोथ्रोम्बिनेमिया होणार आहे. ओके, म्हणजे फॅक्टर 2, 7, 9, 10 ची सिंथेसिस एफेक्ट होऊ शकते. ब्लिडिंग म्हणजे विदाऊट वारफेरिन सिफेलोस्पोरिन अलोन पण ब्लिडिंग करू शकतात. त्यात सिफेलोस्पोरिन मध्ये पहा, त्यावेळेस ऍडव्हर्स इफेक्ट मध्ये ब्लिडिंग तुम्हाला लक्षात येईल. आपण आज डिस्कस केलं की सिफेलोस्पोरिन ब्लिडिंग करू शकतो. त्या ऍडव्हर्स इफेक्ट मध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे, बरोबर आहे. तुम्ही काही पेशंट पाहिले आहे, तुम्ही म्हणता हिमॅच्युरिया काही पेशंट मध्ये दिसलाय, बरोबर आहे. त्यानंतर जे ड्रग वारफेरिनला प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग वरून डिस्प्लेस करतील असे ड्रगही वारफेरिनचा फ्री फॉर्म वाढवून त्याचा इफेक्ट वाढू शकतात, ब्लिडिंगचे चान्सेस वाढतात. मग ऍसिडिक ड्रग वारफेरिनला डिस्प्लेस करतात. मग त्यात सल्फोनामाइड्स आहे, इंडोमिथॅसिन आहे, फिनिटॉइन आहे. लक्षात ठेवायला थोडं डिफिकल्ट आहे. जे ड्रग वारफेरिनचं मेटाबॉलिझम इनहिबिट करतात, एन्झाईम इनहिबिटर, वारफेरिनच्या मेटाबॉलिझमसाठी CYP2C9 लागतो. तो जर इनहिबिट करणारे ड्रग वारफेरिन बरोबर यूज केले, जसं इरिथ्रोमायसिन, क्लोरॅम्फेनिकॉल, तर वारफेरिनचे ऍक्शन वाढणार आहे. सिमिटिडिन आहे, खूप सारे इंटरॅक्शन आहेत, त्या लक्षात ठेवणं डिफिकल्ट आहे. ओके, तर हे काही आहेत. लिक्विड पॅराफाईन ते व्हिटॅमिन केचं ऍब्सॉर्प्शन कमी करतो, त्यामुळं व्हिटॅमिन के नसेल तर वारफेरिनचे ऍक्शन ऑपोज करणारा सबस्टन्स नसला तर वारफेरिनचे ऍक्शन जास्त होऊ शकते.
ओके. अँटीकोएग्युलंट ऍक्शन वारफेरिनची कमी कोणत्या ड्रगमुळे होऊ शकते? एन्झाईम इंड्युसिंग ड्रगमुळे. एन्झाईम इंड्युसिंग ड्रग्स जर वारफेरिन बरोबर दिले तर वारफेरिनचं मेटाबॉलिझम वाढतं, CYP2C9 ची लेवल वाढून. त्यामध्ये बार्बिच्युरेट आहे, कार्बामॅझेपाइन आहे, रिफाम्पिसिन आहे, ग्लिसिओफल्विन आहे. ते ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह जर आपण दिले वारफेरिन बरोबर तर वारफेरिनची ऍक्शन कमी होते, कारण ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह क्लॉटिंग फॅक्टरची सिंथेसिस वाढवतात. तर ह्या इंटरॅक्शन एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू महत्वाच्या नाहीत, नाही लक्षात ठेवल्या तरी चालू शकते. कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू, आतापर्यंत आपण जे डिस्कस केलंय त्याचा हा सारांश समरी आहे. हिपॅरिन आणि वारफेरिन डिफरन्स म्हणजे तुम्हाला काय अंडरस्टँड झालं ते जर ऍसेस करायचं असेल तर लॉंग क्वेश्चन वरून नाही होत, शॉर्ट नोट वरून होतं. शॉर्ट नोटला असं स्पेसिफिक क्वेश्चन येतं, डिफरन्स बिटवीन हिपॅरिन आणि वारफेरिन. म्हणजे तुम्हाला दोन्ही ड्रग समजलेले असतील तरच तुम्ही ती डिफरन्स लिहिणार आहे, बरोबर आहे. तर आपण तो पाहूया. आणि एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू फार महत्वाचा आहे. 2 मार्कला किंवा 4 मार्कला हिपॅरिन आणि वारफेरिनचा डिफरन्स येऊ शकतो. तर केमिस्ट्रीचा जर विचार केला तर हिपॅरिन म्युकोपॉलिसॅकराइड आहे, वारफेरिन हा काउमेरिन डेरिव्हेटिव्ह आहे. हिपॅरिन हा ॲनिमल सोर्स पासून ऑब्टेन होतो, ओके, ऑक्स लंग किंवा पिग इंटेस्टाईन, ओके, त्याला हॉग लंग असंही म्हणतात. आणि वारफेरिन हा सिंथेटिक आहे, ओके, वारफेरिन हा सिंथेटिक आहे. रूट ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन हिपॅरिन पॅरेंटल रूटने देतात, वारफेरिन ओरल रूटने देतात. ऑनसेट ऑफ ऍक्शन हिपॅरिनची इमिजिएट आहे, वारफेरिन डिले आहे, 1 ते 3 दिवस लागतात. ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन ही 4 ते 6 तास राहते हिपॅरिन स्टॉप केल्यानंतर. वारफेरिन ची ऍक्शन 3 ते 6 दिवस राहू शकते, कारण नवीन क्लॉटिंग फॅक्टर सिंथेसिस साठी वेळ लागतो. हिपॅरिन इन व्हायवो आणि इन व्हिट्रो दोन्ही अँटीकोएग्युलंट इफेक्ट दाखवतो, वारफेरिन फक्त इन व्हायवो दाखवतो. हिपॅरिन acts by inhibiting mainly factor 10A and 2A. इथं आता 10A पाहिजे, 10 नाही 10A आणि 2A ला थ्रोम्बिन म्हणतात, तर थ्रोम्बिन वर्ड चालू शकतो. वारफेरिन इनिबिट सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फॅक्टर 2, 7, 9, 10. अँटीडोट हिपॅरिनचा प्रोटामाइन सल्फेट आहे, वारफेरिनचा व्हिटॅमिन के. वारफेरिन बरोबर व्हेरिएबिलिटी इन रिस्पॉन्स जास्त दिसून येतो, हिपॅरिन बरोबर कमी दिसून येतो. लॅब मॉनिटरिंग अनफ्रॅक्शनेटेड हिपॅरिनची आपण कशी करतो? एपीटीटी आणि क्लॉटिंग टाइम पाहून. आणि वारफेरिनची पीटी-आयएनआर. ड्रग इंटरॅक्शन वारफेरिन बरोबर जास्त आहे, हिपॅरिन बरोबर कमी आहे. आणि एखाद्या कंडिशन मध्ये हिपॅरिन कधी वापरतात आणि वारफेरिन कधी वापरतात, तर इनिशियली इमिजिएट ऍक्शन पाहिजे असेल तर हिपॅरिन वापरतात आणि मेंटेनन्स पर्पज साठी वारफेरिन वापरतात. मेंटेनन्स पर्पज साठी हिपॅरिन आपण वापरू शकत नाही, कारण आपण तो सबक्युटॅनियसली देतो, डेली सबक्युटॅनियस इंजेक्शन पेशंट घेऊ शकत नाही, त्यांचा कॉम्प्लायन्स स्कोर असतो. ओरल रूटने दिलेलं बेटर मेंटेनन्स पर्पज साठी. तर इमिजिएट ऍक्शन साठी, इनिशियल ट्रीटमेंट साठी, इनिशिएट करताना ट्रीटमेंट हिपॅरिन वापरा, मेंटेनन्स साठी वारफेरिन वापरा. तर हे सगळे डिफरन्स, जवळजवळ 12 डिफरन्स आपण बघितले आणि सगळे डिफरन्स तुम्हाला क्लिअर झाले असतील, कारण आपण ते दोन्ही ग्रुप डिटेलमध्ये डिस्कस केलेले आहेत. लक्षात आलंय? हो सर. ओके. आता दुसरे ड्रग तुम्ही एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू नाही लक्षात ठेवले तरी चालतात. डायरेक्ट फॅक्टर 10 इनिबिटर मध्ये 2 ड्रग आहे, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्ह्यू फक्त लक्षात ठेवायचे. ओके. आता वारफेरिन कसं ऑब्टेन झालंय त्याच्याविषयीचं हे आहे. वारफेरिन एक युनिव्हर्सिटीमध्ये डिस्कवर केलेला ड्रग आहे, विस्कोसिन. कोणी डिस्कवर केलेला आहे? विस्कोसिन ॲल्युमिनी रिसर्च फाउंडेशन, आणि त्यामुळे नाव आलेलं आहे वारफेरिन. ओके. तर हा कौमेरिन डेरिव्हेटिव्ह आहे. कौमेरिन मधला ॲरिन आला आणि वार्फ नाव कसं आलंय? विस्कोसिन ॲल्युमिनी रिसर्च फाउंडेशन. त्याचा एक एक शब्द घेऊन वार्फ आलाय, विस्कोसिन ॲल्युमिनी रिसर्च फाउंडेशन. आणि हा कौमेरिन डेरिव्हेटिव्ह म्हणून
काउमेरिन मधला ऍरिन ऍड केला, त्यावरून वॉरफॅरिन नाव आलेलं आहे. एक्झाम मध्ये कोणी विचारणार नाही. आता डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर जे आहे डॅबिगेट्रान इटाक्झलेट, त्याच्याबद्दल फक्त एक पॉइंट लक्षात ठेवा की हिपॅरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया असेल तर तो आपण यूज करतो. ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर एमसीक्यू जर विचारला, ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, तर डॅबिगेट्रान इटाक्झलेट आहे. ओरल फॅक्टर 10A इनहिबिटर जर विचारले, ओरल फॅक्टर 10A इनहिबिटर, तर ते कोणते आहेत? नाव 2. 10A इनहिबिटर कोणते होते? रिव्हारोक्सॅबॅन आणि एपिक्सॅबॅन. कोणते आहे? रिव्हारोक्सॅबॅन आणि एपिक्सॅबॅन. ह्या दोघांचं स्पेलिंग बघा. ह्या दोघांच्या स्पेलिंग मध्ये काय आहे? एक से येतं बघा, दिसतंय? त्यावरून तुम्हाला लक्षात ठेवायचंय ओरल फॅक्टर 10A इनहिबिटर. एमसीक्यू आला ओरल फॅक्टर 10A इनहिबिटर, तर रिव्हारोक्सॅबॅन किंवा एपिक्सॅबॅन उत्तर येईल. तर हे डीप वेन थ्रोम्बोसिस किंवा पल्मोनरी एम्बोलिझम, हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, ह्या पेशंट मध्ये प्रोफिलॅक्सिस पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपण यूज करतो. ओके, तर त्यामध्येही डिटेल तुम्हाला माहीत नसेल तरी चालू शकतं. नोट्समध्ये मी मेन्शन केलेलं आहे, पण सध्या त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करू नका, कारण एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपल्याला कॉमन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. ओके, एमसीक्यूला हे विचारतील ते कसं लक्षात ठेवायचं हे मी तुम्हाला सांगितलंय. ओके, आणि डायरेक्ट ओरल थ्रोम्बिन इनहिबिटर डॅबिगेट्रान इटाक्झलेट आहे. तर हे झालं अँटीकोएग्युलंट विषयी. आपण जे एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू महत्वाचं आहे ते सगळं पार्ट डिटेलमध्ये कव्हर केलेलं आहे. यामध्ये युजेस जे आहेत अँटीकोएग्युलंटचे ते तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. तर अँटीकोएग्युलंट कोणत्या कंडिशन मध्ये यूज होतात? सांगता येईल युजेस अँटीकोएग्युलंटचे? डीव्हीटी. यस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस. अजून? मायोकार्डियल इन्फेक्शन. व्हेरी गुड. डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिझम, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अनस्टेबल अंजायना. आता अँटीप्लेटलेट पण एमआय मध्ये यूज होतात, अनस्टेबल अंजायना मध्ये होतात, आणि व्हेनस थ्रोम्बोएम्बोलिझम मध्ये पण होतात. तिथं पण हे यूज रिपीट होणार आहे, पण तिथं पहिले आपल्याला एमआय आणि अनस्टेबल अंजायना लिहायचं, हे लक्षात घ्या. इथं लिहिताना पहिले डीप व्हीटी आणि पीई पल्मोनरी एम्बोलिझम आलं पाहिजे. ठीक. अजून एप्रिल कशा? ट्रान्झिएंट इस्केमिक अटॅक. कोणता? ट्रान्झिएंट इस्केमिक अटॅक, ब्रेन. ब्रेन. ओके ओके, सेरेब्रोवॅस्क्युलर डिसीज. व्हेरी गुड. ट्रान्झिएंट इस्केमिक अटॅक. अँटीप्लेटलेट मध्ये पण तो आहे. ऍट्रियल फिब्रिलेशनच्या पेशंट मध्ये आपण वार्फ देतो. ऍट्रियल फिब्रिलेशनच्या ज्या पेशंटला ऍट्रियल एएफ असतो त्या पेशंट मध्ये एएफ मुळे एम्बोलिझमची रिस्क असते. एएफच्या पेशंटला कसली रिस्क असते? एम्बोलिझमची. ज्या पेशंटला एएफ आहे त्या पेशंटमध्ये एम्बोलिझम होऊन स्ट्रोकची रिस्क असते. त्यामुळे स्ट्रोकचं प्रिव्हेन्शन करण्यासाठी एखाद्या पेशंटला एएफ डायग्नोज झाला, ऍट्रियल फिब्रिलेशन, त्या पेशंटला वार्फ चालू करावं लागते आणि INR 2 ते 3 मध्ये ठेवावा लागतो. लक्षात आलं? तर ज्या पेशंटला एएफ आहे त्यामध्ये वार्फ आपण चालू करू शकतो, मेन वार्फ, आणि त्यात ऍस्पिरिन आपण ऍड करू शकतो, परंतु वार्फ फार महत्वाची आहे. बरोबर आहे? त्यानंतर रोमॅटिक हार्ट डिसीज. तर व्हेनस क्लॉट मध्ये आणि आर्टेरियल मध्ये पण वापरतात का मग? नाही, म्हणजे व्हेनस थ्रोम्बस एक्सटेन्शन होऊ नये म्हणून जास्त अँटीकोएग्युलंट चांगले आहेत. आर्टेरियल थ्रोम्बो एक्सटेंड होऊ नये म्हणून अँटीप्लेटलेट चांगले आहेत. पण कॉम्बिनेशन मध्ये आपण अँटीप्लेटलेट बरोबर, आता समजा एमआयचा पेशंट आहे आणि त्याला प्रोफिलॅक्सिस द्यायची आहे,
परत अटॅक येऊ नये म्हणून, त्यात आपण ऍस्पिरिनच प्रेफर करतो. बरोबर आहे, त्यात ऍस्पिरिनच प्रेफर करतो. फक्त काही पेशंटमध्ये समजा चान्सेस जास्त आहे त्यात वार्फ ऍड करतात, किंवा एमआयच्या पेशंटमध्ये सुरुवातीला आपण देतो, ज्या अटॅक असतो एमआयचा त्यामध्ये यूज करतो, परंतु याचं प्रोफेलॅक्सिस मध्ये ऍस्पिरिनच प्रेफर करतो. आर्टेरियल थ्रोम्बायमध्ये अँटीकोएग्युलंट आपण व्हेनस थ्रोम्बायमध्ये प्रेफर करतो, म्हणजे डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिझम. पण काही कंडिशन मध्ये अॅक्यूट स्टेजला, म्हणजे अॅक्यूट करंट, हा बोला ना. अँटीकॉग्युलंट मध्ये एमआय लिहायचं ना मग? लईच आहे ना. ओके. कधी अॅक्यूट स्टेजला आपण सुरुवातीला आहे ना, सुरुवातीला आपण देतो आणि काही दिवस नंतर, म्हणजे मी तुम्हाला नंतर सांगतोच ते कसं काय आहे त्याचं. मेन आपल्याला ऍस्पिरिन तर स्टार्टच करायचं आहे. अँटीकोएग्युलंटचा रोल क्वेश्चनेबल आहे. बरोबर आहे, म्हणजे सुरुवातीला एमआयच्या पेशंटमध्ये आपण ऍस्पिरिन स्टार्ट करतो, त्यामध्ये लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन पण काही दिवस चालू करतो, 4-5 दिवस. बरोबर आहे. आणि प्रोफॅलेक्सिस पॉइंट ऑफ व्ह्यू एमआयच्या पेशंटमध्ये अँटीकोएग्युलंटचा रोल हा क्वेश्चनेबल आहे, परंतु तो अँटीकोएग्युलंटच्या यूज मध्ये मेन्शन केलेला आहे. ठीक आहे, तर आपण ते पाहणारच आहोत. ओके. एक मिनिट हा. आवाज मी डायरेक्ट आता युजेस तुमचे बाकीचा पार्ट जो आहे ना, तो एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू महत्वाचा नाहीये. जनरल प्रॅक्टिस पॉइंट ऑफ व्ह्यू कन्सिडरेशन दिलेत, अँटीकोएग्युलंट यूज करताना काय काय काळजी घ्यायची. तर तुम्हाला दोन गोष्टी कळल्यात की इनिशियली तुम्हाला जर अँटीकोएग्युलंट कधी यूज करतात, जर व्हेनस थ्रोम्बाय असेल तर त्याच्यात प्रोफेलॅक्सिस पॉइंट ऑफ व्ह्यू अँटीकोएग्युलंट आपण प्रेफर करतो, कारण व्हेनस थ्रोम्बाय आर रिच इन फायब्रिन आणि आर्टेरियल थ्रोम्बाइटचं एक्सटेन्शन होऊ नये म्हणून प्रोफेलॅक्सिस पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपण अँटीप्लेटलेट यूज करतो, कारण आर्टेरियल थ्रोम्बाय आर रिच इन प्लेटलेट. ही गोष्ट तुम्हाला क्लिअर झालेली आहे. आता अँटीकोएग्युलंट आपण डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिझम साठी प्रेफर करतो. बरोबर आहे. तर डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिझम मध्ये जेव्हा यूज करतो, तर इमिजिएट इफेक्ट पाहिजे असेल तर आपण कोणता यूज करणार, हिपॅरिन करणार का वारफेरिन? हिपॅरिन. हिपॅरिन. मग काही डॉक्टर्स काय करतात, लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन स्टार्ट करतात आणि 5 दिवस देतात, आणि ते स्टॉप करायच्या आधी 2 दिवस ओरल अँटीकोएग्युलंट वर पेशंट शिफ्ट केलेला असतो. म्हणजे ओरल अँटीकोएग्युलंटची ऍक्शन वारफेरिनच्या यायला 3 दिवस लागतात जवळजवळ. तर तोपर्यंत लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन ओव्हरलॅप झाला पाहिजे, दिला पाहिजे. म्हणजे आता समजा 5 दिवस अँटीकोएग्युलंट पॅरेंटल तुम्ही देत आहात, लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन, तर त्यानंतर आपण वारफेरिन स्टार्ट करणार आहोत. तो वारफेरिन स्टार्ट करताना लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन स्टॉप करायच्या आधी 2 दिवस आपण वारफेरिन स्टार्ट करायचं, जेणेकरून लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन स्टॉप झालं की वारफेरिनची ऍक्शन दिसून येईल. नाही तर आपण लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन स्टॉप केलं, मग वार्फवर शिफ्ट केला, तर मग त्यामध्ये 2 दिवस लागू शकतात, 2 ते 3 दिवस. आयडियली असं आहे, परंतु खूप साऱ्या प्रॅक्टिसमध्ये 5 दिवस हे देतात, 5 ते 7 दिवस, आणि नंतर मग ते स्टॉप करून वारफेरिन देतात. तर थोडा ओव्हरलॅप दोघांचा पाहिजे. ओके, तर यामध्ये युजेस मध्ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिझम आहे. तर लक्षात घ्या, डीप वेन थ्रोम्बोसिस आणि पल्मोनरी एम्बोलिझम मध्ये आपण प्रोफॅलेक्सिस पॉइंट ऑफ व्ह्यू यूज करू शकतो आणि ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्ह्यू पण यूज करू शकतो. प्रोफॅलेक्सिस कधी लागते? हाय रिस्क पेशंटला, बेड रिडर पेशंट आहे, पोस्ट ऑपरेटिव्ह पेशंट आहे, एल्डरली पेशंट आहे, पोस्ट पार्टम पेशंट आहे, लेग फ्रॅक्चरचा पेशंट आहे, पोस्ट स्ट्रोक पेशंट आहे. ह्या सगळ्या पेशंटमध्ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिझमची रिस्क असते. त्या पेशंटमध्ये प्रोफॅलेक्सिस पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपण हे अँटीकोएग्युलंट देऊ शकतो. ओके, जर पेशंट आणि ट्रीटमेंटसाठी पण आपण देतो, म्हणजे डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिझम जर झालेला आहे पेशंटला, तर ते ट्रीट करायला पण आपण हे ड्रग देतो. हिपॅरिन, लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन स्टार्ट करा आणि फॉलोड बाय वारफेरिन थेरपी. लक्षात आलं? म्हणजे प्रोफॅलेक्सिस ॲज वेल एज ट्रीटमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस आणि पल्मोनरी एम्बोलिझम.
दुसरा यूज आहे मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन. मी सांगितलं ॲट्रियल थ्रोम्बाय आर रिच इन प्लेटलेट, सो अँटीप्लेटलेट्स आर बेस्ट फॉर प्रोफिलॅक्सिस पॉइंट ऑफ व्ह्यू. ओके, तर अँटीकोएग्युलंट्स हॅव क्वेश्चनेबल व्हॅल्यू आणि अँटीकोएग्युलंट्स आर इन्फेरियर टू अँटीप्लेटलेट ड्रग फॉर सेकंडरी प्रोफिलॅक्सिस इन एमआय. एखाद्या पेशंटला एमआयचा अटॅक येऊन गेला, प्रोफिलॅक्सिस पॉइंट ऑफ व्ह्यू सेकंड अटॅक येऊ नये म्हणून आपण रक्त पातळ होण्याची औषधं देणार, त्यात अँटीप्लेटलेट्स बेटर आहे. ओके, तर काही ठिकाणी आपण मायामाईच्या पेशंटमध्ये काही दिवस लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन किंवा फॉन्टॉनपॅरोनॉक्स फॉलोड बाय वारफेरिन 3 महिन्यापर्यंत यूज करतो अलॉंग विथ अँटीप्लेटलेट ड्रग. अनस्टेबल अँजायना. अनस्टेबल अँजायनामध्ये आपल्याला माहिती आहे वेगवेगळ्या प्रकारचे ड्रग लागतात. त्यामध्ये अँटी अँजायनल ड्रग तर यूज करायचे आहेत, त्याचबरोबर अँटीप्लेटलेट अँटीकोएग्युलंट ही आपण यूज करतो. त्याचप्रमाणे आपण लिपिड लोअरिंग ड्रगही त्या पेशंटला यूज करतो. तर अनस्टेबल अँजायनामध्येही आपण देऊ शकतो ॲस्पिरिन प्लस अँटीकोएग्युलंट कॉम्बिनेशन. अँटीकोएग्युलंटमध्ये पहिले लो मॉलिक्युलर वेट हिपॅरिन फॉलोड बाय वारफेरिन. तर तिसरा यूज आपण पाहिला. चौथा यूज रोमॅटिक हार्ट डिसीज आणि ॲट्रियल फिब्रिलेशनचे पेशंट. एकच वाक्य लक्षात ठेवायचं आहे, टू प्रिव्हेंट एम्बोलस फॉर्मेशन किंवा टू प्रिव्हेंट stroke in rheumatic heart disease patient and in atrial fibrillation risk of embolism is there and due to embolism stroke chances are there. त्यामुळं अँटीकोएग्युलंट आपण त्या पेशंटमध्ये देतो. ओके, एफच्या पेशंटमध्ये. सेरेब्रोव्हॅस्क्युलर डिसीजच्या पेशंट जर सरांनी सांगितलं ट्रान्झिएंट इच्छेमिक अटॅक, तर त्यात अँटीप्लेटलेट आपण देतो, अँटीकोएग्युलंट आपण देऊ शकतो, पण अँटीप्लेटलेट्स आर बेटर. ओके, बाकीचे रेअर युजेस आहे यामध्ये कोणकोणते आहे? व्हॅस्क्युलर सर्जरी, प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व, रेटायनल व्हेसल थ्रोम्बोसिस, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्क्युलेशन, हिमोडायलिसिस. ह्यामध्ये आपण थ्रोम्बोएम्बोलिझम प्रिव्हेंट करण्यासाठी अँटीप्लेटलेट बरोबर अँटीकोएग्युलंट ड्रग यूज करतो. कधी कधी इंट्राव्हॅस्क्युलर कॅन्युला किंवा कॅथेटर ची पेटेन्सी मेंटेन करण्यासाठी हिपॅरिन फ्लशेसही काही ठिकाणी यूज करतात. 200 युनिट 2 ml मध्ये डिझॉल्व्ह करून 4 ते 8 तासाला ते हिपॅरिन फ्लशेस देतात. लास्ट यूज जो आहे तो आहे DIC, डिसेमिनेटेड इंट्राव्हॅस्क्युलर कोएग्युलेशन. त्याला डिफिब्रिनेशन सिंड्रोम असेही म्हणतात. एक ऑब्स्ट्रक्टिक कंडिशन आहे ॲब्रोप्शो प्लासेंटा. काही मॅलिग्नन्सी, काही इन्फेक्शनमध्ये DICचे चान्सेस असतात, डिसेमिनेटेड इंट्राव्हॅस्क्युलर कोएग्युलेशन. यामध्येही अँटीकोएग्युलंट उपयुक्त आहेत. ओके, तर हे झाले युजेस ऑफ अँटीकोएग्युलंट. ओके, तर एक्झाममध्ये इन्युमरेट केले तरी चालू शकतात, तेवढा वेळ तुम्हाला नाहीये. ठीक आहे, कारण 7.5 मार्काच्या क्वेश्चनसाठी सगळ्या गोष्टी लिहायच्या म्हणल्यामुळं एक्सप्लेनेशन तुम्ही लिहू शकत नाही. त्यामुळे क्वेश्चन 7.5 मार्कचा आहे. दॅट इज अ ॲडव्हान्टेज तुम्हाला की एक्सप्लेनेशनची जास्त गरज नसते. फक्त शॉर्ट नोट आली युजेस ऑफ अँटीकोएग्युलंट, त्यात एक 2 लाईन लिहिणं महत्वाचे आहे. पण लॉंग क्वेश्चन मध्ये इन्युमरेट जरी झाले तरी पण मोर दॅन इनफ होऊ शकतं. 60-65% मार्क्स त्याला पडून जातात. तर अँटीकोएग्युलंट टॉपिक आपण कव्हर केलेला आहे. उद्या सकाळी आपण फायब्रिनोलायटिक ड्रग्स डिस्कस करणार आहोत. स्ट्रिप्टोकायनेज, युरोकायनेज, अल्टीप्लेस, टिनेक्टिप्लेस हे सर्व ड्रग आणि अँटीफायब्रिनोलायटिक ड्रग. आणि दुपारी लिपिड लोअरिंग ड्रग्स. त्यामध्ये तुम्ही कोणते लिपिड लोअरिंग ड्रग्सचा यूज पाहिलेला आहे? स्टॅटिन,
रोझोवास्टॅटिन ॲटोवास्टॅटिन स्टॅटिन सोडून कोणता ग्रुप पाहिलाय का तुम्ही? नाही. नाही. म्हणजे फिनोफायब्रेट, जेम फायब्रोझिल नाही. तर क्वेश्चन पण स्टॅटिनवरच येणार तुम्हाला. स्टॅटिन विषयी तुम्हाला माहित पाहिजे. बरोबर आहे. लॉंग क्वेश्चनचे चान्सेस नाहीये, पण शॉर्ट नोटसाठी किंवा MCQ साठी स्टॅटिन्स येऊ शकतात. तर स्टॅटिन्स व्यवस्थित असेल, बाकी काही त्या ग्रुपमधलं माहीत नसेल तरी चालू शकतं, पण स्टॅटिन्स तुम्हाला माहीत पाहिजे. कसे ऍक्ट होतात आणि कशासाठी वापरतात. ओके. तर ॲटोरवास्टॅटिन, रोझुवास्टॅटिन हे ड्रग डे टू डे क्लिनिकल प्रॅक्टिसमध्ये कार्डिओव्हॅस्क्युलर, सेरेब्रोव्हॅस्क्युलर पेशंटमध्ये आपण लिपिड लोअरिंग ड्रग म्हणून यूज करतो. आणि स्टॅटिनचे ॲडव्हर्स इफेक्ट काय? 2 मार्कला जर क्वेश्चन आला किंवा 4 मार्कला शॉर्ट नोट आली, लॉंग क्वेश्चनचे चान्सेस कमी आहेत स्टॅटिन्सवर. मग आपण ते उद्या दुपारी पाहणार. आणि मग त्यानंतर एकच टॉपिक राहतो ब्लडमधला, तो म्हणजे ट्रीटमेंट ऑफ ॲनेमिया. एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू महत्वाची आहे. आयर्न डिफिशियन्सी ॲनेमियासाठी तुम्ही कोणते ड्रग यूज करणार? त्यात पॅरेंटल आयर्न थेरपी आणि ओरल आयर्न थेरपी. ओरल आयर्नमध्ये एक्झाम्पल कोणते आहेत, पॅरेंटलमध्ये कोणते आहेत, आणि पॅरेंटल कधी कधी यूज करतो, कोणत्या कंडिशनमध्ये, व्हॉट आर द इंडिकेशन ऑफ पॅरेंटल आयर्न थेरपी, हे एक क्वेश्चन आहे. ओके. फायब्रिनोलायटिक ड्रग पण तुम्हाला शॉर्ट नोट पॉईंट ऑफ व्ह्यू आले ते लॉंग क्वेश्चन त्याच्यावर नसणार आहे. तुम्हाला स्ट्रिप्टो 2 मार्कला जर आले तर ते माहीत पाहिजे आणि त्याचे युजेस माहीत पाहिजे. डिटेलमध्ये फायब्रिनोलायटिक ड्रग्स तुम्हाला एक्झाममध्ये कोणी विचारणार नाही. स्ट्रिप्टोकायनेज आणि निवर ड्रग जो आहे अल्टिप्लेज, यामधला फरक आपल्याला माहीत पाहिजे. तर मी ज्या नोट्स टाकलेल्या आहेत त्या पण एकदा बघा, जेणेकरून तुमचं रिवाईज फास्ट होईल. तर उद्या आपण फायब्रिनोलायटिक, अँटी फायब्रिनोलायटिक ड्रग घेऊया सकाळी. टायमिंग मी तुम्हाला टाकतो किती वाजता घ्यायचा. ठीक आहे. समजला अँटीकोएग्युलंट? येस सर. ओके. हो सर. तर मी एक्झाम ओरिएंटेड जो पार्ट महत्वाचा आहे त्याच्यावर जास्त भर देत आहे. जे व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत त्यात डिटेलमध्ये आहे. तर एक्झाम ओरिएंटेड फोकस आत्ता ठेवावा. त्यामुळं ते ड्रग चांगले करा, बाकी ड्रग फक्त रीड करा. ठीक आहे. जेणेकरून तुम्हाला मग ते टॉपिक डिफिकल्ट वाटणार नाही. ओके सर. ओके. थँक्यू.